Testing. Good evening. Continuation to the last session. In the last session we discussed second week of November. So today we are going to continue that class. So today we are going to cover resources, banking and economy, geography, environment and science and technology, testing. Yeah. Okay. Then appointments and resignations of important officers. These are the areas we are going to cover today. But our first priority is to understand banking and economy. Anyways, the complete compilation of banking and economy will be covered in our monthly master class. Okay. One separate session will be given online. But for as of now, up to 14th, we will cover. Right. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఇంకా ఒకసారి చూడండి టెస్టింగ్ ఇప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు ఓకే కదా రైట్ ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి చూసి ఇబ్బంది ఉంటే కరెక్ట్ చేద్దరు కానీ సరే అదే అందుకనేసి ఒకసారి చూసి చేద్దాం ఫైన్ సో బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎకానమీ important sources PAB and Hindu. E-commerce sites may have to disclose country of origin of goods sold. Recently in Hindu this article appeared. E-commerce sites may have to disclose country of origin of goods sold. Whatever the goods we purchase from the e-commerce site, okay, it is mandatory to mention from which country the good originated. So here e-commerce sites may have to disclose the country of origin of goods sold. The Consumer Affairs Department has proposed new draft rules. Draft rules means like these are proposals, not yet confirmed. These are just draft rules going to come once it is approved. So the Consumer Affairs Department has proposed new draft rules for e-commerce platforms. Online shopping websites must display a searchable and sortable country of origin. So here searchable and sortable means filter option. In filter options you can choose from which country you want that particular good. All imported package products. This is the part of draft legal metrology packaged commodities second amendment rules 2025. So in the last session we discussed cornea transplantation. Hope you remember that 2025 rules. Which act was amended? 1990. So similarly, this also Amendment Rules 2025, Draft Legal Metrology, Packaged Commodities, Second Amendment 2025. The rule under 6 subclause 10 will make it compulsory to clearly show from where the product comes. Okay, so overall ga kanaka chusukunnataithe what is this article is all about if we cut short. Whatever the goods we purchase from the e-commerce websites, that is the responsibility of the commerce website to keep the idea like from which country the goods originated. The country of origin is mandatory. Under which act ante ikkada manaki rules was amended 2025 rules ni amend cheyadam jarigindi. Okay, so draft rules e kabatti ant important kaadu, just కొత్తగా ప్రపోజల్లో వచ్చినటువంటి ఐటమ్ ఏది అని అడిగితే టు డిస్క్లోజ్ ద కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ గుడ్స్, ఇది ఒకటే మనకు కొత్తగా వచ్చింది. దట్ టు న్యూ ప్రపోజల్, ఇది డ్రాఫ్ట్ రూల్స్. డ్రాఫ్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి అని అంటే మీనింగ్, సపోజ్ మనము పాలిటీ కానీ రెగ్యులర్గా ప్రాసెస్ చదువుకున్నప్పుడు బిల్ యాక్ట్ అనేటువంటి మనకి 2 ఉంటాయి. సో లా బిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక బిల్ ఎప్పుడైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారో దాన్ని బిల్ అని అంటారు. లైక్ దిస్ ఇస్ ద న్యూ బిల్. సో ఇమాజిన్ లోక్సభ, రాజ్యసభ, ప్రెసిడెంట్. So now this is the proposal made by the speaker. I am going to introduce this bill.
when the bill is introduced either in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha, once Lok Sabha approved, Rajya Sabha approved, president's also approved, after the approval of the president, bill becomes act. Bill అనేది act గా మారుతుంది. So after the president's signature only, bill becomes act. So here draft rules అంటే just they made the bill ఇంకా వస్తుంది మన దగ్గరికి, just it is a proposal, we are going to introduce this అలా అన్నమాట. ఓకే, once implemented important అవుతుంది. చలో next, HUDCO or HUDCO, HUDCO launched one-stop investment facilitator. The facilitator name is Urban Invest Window. So this is important bit for us, Urban Investment Window. Question number 1, straight away you can expect the question. Urban Invest Window was launched by which of the following అని అడిగితే మనకి Housing and Urban Development Corporation Limited. So first question, name of the platform. Second question, who launched, what, who. Okay, now next, what is the objective? It is designed to be a one-stop investment facilitator to help Indian cities access funds easily for their development. That means Indian cities, like they want to expand the cities or they need funding for the smart city program something, so for that they need money. For that reason this particular Urban Investment Window was launched. So the Housing and Urban Development Corporation Limited launched the Urban Invest Window, a one-stop investment facilitator for Indian cities. So ikkada who, what, why, ఈ మూడు మనకి చాలు, ఇనిషియల్గా ఈ మూడు మనకి సరిపోతాయి. సో HUDCO, సెకండ్ అర్బన్ ఇన్వెస్ట్ విండో, థర్డ్ ఎవరు ఇక్కడ మనకి ఆడియన్స్ ఎవరు అంటే ఇండియన్ సిటీస్ టు సపోర్ట్ ఫాస్ట్ గ్రోత్. The UIWIN Urban Invest Window initiative was launched by Minister Manohar Lal Khattar. So మనకి రీసెంట్గా ఒక ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ మనం కవర్ చేసిన దాంట్లో యూనియన్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసరికి రీసెంట్లీ ఒకప్పుడు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లాంచ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ అర్బన్ ఏరియాస్, బట్ నౌ ద స్కీమ్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ టౌన్ ఏరియాస్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్. ఏంటి ఆ స్కీమ్? టౌన్ ఏరియాస్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు. ఆ స్కీమ్ ఏంటి? ప్రీవియస్లీ ఆ స్కీమ్ ఓన్లీ ఫర్ అర్బన్ ఏరియాస్, బట్ రీసెంట్ ఆ స్కీమ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడంతో పాటు ఆ స్కీమ్ తాలూకు బడ్జెట్ని పెంచారు, అలాగే దాన్ని అర్బన్ ఏరియాస్కే కాదు టౌన్స్కి కూడా పెంచారు, సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేశారు. ఆ పర్టికులర్ స్కీమ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. పిఎం స్వానిధి ఓకే, ఈ మినిస్ట్రీ. సో పిఎం స్వానిధి ఏంటి? స్ట్రీట్ వెండర్స్కి ఇచ్చేది. విచ్ మినిస్ట్రీ? దిస్ పర్టికులర్ మినిస్ట్రీ. ఇట్ ఆల్సో ఎంకరేజెస్ అర్బన్ పే, ఇట్ ఆల్సో ఎంకరేజెస్ డిజిటల్ పేమెంట్స్. అప్ టు 1600 క్యాష్ బ్యాక్ కూడా ఉంది కదా దానికి, ఓకేనా? అలా అనమాట, అది మనకి ఇక్కడ. సో ఇది హూ, వాట్, వై, ఇది మనకి ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ ఇది, ఓకేనా? నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్వే, రూరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డౌన్, urban unemployment increase. So recently the periodic labor force survey for this quarter was announced, July to September quarter. ఇది ఒకవేళ కనుక మంత్లీ అయి ఉంటే కనుక మనం అంత ఫోకస్ చేసేవాళ్ళం కాదు, ఎవ్రీ మంత్ వచ్చేది కదా అని చెప్పి స్కిప్ అయ్యేవాళ్ళం. బట్ ఇది మనకి క్వార్టర్కి సంబంధించింది. సో ఇది మనది Q2కి సంబంధించి సెకండ్ క్వార్టర్కి సంబంధించింది. ఏప్రిల్ టు జూన్ ఫస్ట్ క్వార్టర్, జూలై టు సెప్టెంబర్ సెకండ్ క్వార్టర్. సో సెకండ్ క్వార్టర్కి సంబంధించి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎలా ఉంది, దట్టు మనకి రీసెంట్ డేటా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రూరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డిక్రీజెస్, అర్బన్ జాబ్లెస్నెస్, నథింగ్ బట్ అర్బన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజెస్. ఇట్ ఈస్ ద రిపోర్ట్ గివెన్ బై గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ MOSPI, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్, హూ ఈజ్ లేబర్ ఫోర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి టోటల్ పాపులేషన్లో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు లేబర్ ఫోర్స్ అంటారు, విల్లింగ్ టు వర్క్ ఉన్న వాళ్ళు. సో ఇక్కడ మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ డెఫినేషన్ ఏం చదువుకున్నాము? 15 to 59 years. You cannot consider under 14 or under 15 as unemployed because child labor అవుతారు. After 59 retirement age, so you cannot consider. సో ఇక్కడ ఏజ్ గ్యాప్ ఏంటంటే పాపులేషన్లో జాబ్ చేయకుండా ఉన్న వాళ్ళు చేస్తున్న అందరూ అని కాదు, విల్లింగ్ టు వర్క్ తీసుకోవాలి,
ఆ విల్లింగ్ టు వర్క్లో 15 to 59 తీసుకోవాలి. యూ కెనాట్ సే 10-year ఫెలో యాజ్ యు ఆర్ అన్ఎంప్లాయీ. ఓకే, అలా చెప్పడానికి లేదు. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ రిపోర్ట్ చూడండి. లెట్స్ హైలైట్ ద క్రూషియల్ సమ్మరీ. రూరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగ శాతం తగ్గింది. సో ద రేట్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ డిక్రీస్ వైల్ అర్బన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ హ్యాస్ స్లైట్లీ increased. So rural unemployment, first question మనకి ఇక్కడే పడుతుంది. As per PL periodic labor force survey, rural unemployment decreased from 4.8 to 4.4 అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ తగ్గింది. ఇది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 15 ప్లస్ ఎందుకు అర్థమైంది కదా మీకు. అండర్ 15 అయితే మనకి చైల్డ్ లేబర్ అవుతారు, మనం వాళ్ళని తీసుకోకూడదు. ఓకేనా. సెకండ్, అర్బన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ స్లైట్లీ ఇంక్రీజ్డ్. అర్బన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కనుక చూస్తే స్లైట్గా పెరిగింది. సో ఇక్కడ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మేల్కి వచ్చేసరికి 6.2, ముందెంత ఉండింది 6.1, ఫిమేల్కి వచ్చేసరికి 9% మనకి ఇక్కడ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది పెరిగింది. సో ఓవరాల్గా కనుక చూసుకున్నట్టయితే సెకండ్ క్వార్టర్కి ఇండియాలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ పెరిగిందా తగ్గిందా అని కనుక చూస్తే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రూరల్ అండ్ అర్బన్, సో ద ఓవరాల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఇన్ ఇండియా ఇంప్రూవ్డ్. ముందు ఎంత ఉండేది ఫస్ట్ క్వార్టర్కి, వాట్ అబౌట్ సెకండ్ క్వార్టర్? 0.2% మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది డిఫరెన్స్. సో ఓవరాల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓకే 0.2% కదా. ఓకే అంతేనా. 5.4 to 5.2. సో మనకి ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఇదనమాట, రైట్. సో ఓవరాల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది రూరల్ ఏరియాస్లో ఎంత ఉంది అనేది మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఆర్టికల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. ఇక్కడ బేసిక్ స్టాటిక్ కనుక చూసుకుంటే unemployment, what is unemployment? When a person is willing to work but he or she is unable to get job, దాన్ని అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని అంటారు. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని అన్ఎంప్లాయీస్ అని, ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళని అన్ఎంప్లాయీస్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఎవరైతే జాబ్ చేయడానికి విల్లింగ్గా ఉన్నారో కానీ వాళ్ళకి జాబ్ దొరకట్లేదు వాళ్ళని మాత్రమే అన్ఎంప్లాయీస్ అనాలి. ఓకే, ఇది బేసిక్ రూల్. అన్ఎంప్లాయీ డెఫినేషన్ చెప్పే ముందు వాళ్ళ ఏజ్ని కన్సిడర్ చేయాలి. బిలో 15 ఉండకూడదు, అబోవ్ 59 ఆర్ 60. కొన్ని బుక్ 60 అంటారు, కొన్ని 59+ అంటారు, కుజ్బి ఏదైనా పర్వాలేదు. ఓకేనా రైట్. ఇక్కడ ఇంకొక మేజర్ టెర్మినాలజీ ఏంటంటే రూరల్ అర్బన్. ఒక ఏరియాని రూరల్ ఇంకొక ఏరియాని అర్బన్ అనాలి అని అంటే దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. విలేజ్లో మనకి ప్రైమరీ సెక్టర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే దాన్ని రూరల్ అని, అదర్ దెన్ ప్రైమరీ ఉంటే దాన్ని అర్బన్ అని అనాలి. ఓకేనా. సో రూరల్ అంటే అగ్రికల్చర్ అలైడ్ సెక్టర్స్, అర్బన్ అంటే అదర్ దాన్ అగ్రికల్చర్, ఏదైనా చెయ్యొచ్చు. హైదరాబాద్లో మీకు ఎవరు కూడా అగ్రికల్చర్ కానీ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ కానీ చెయ్యరు. ఓకే, స్పెషలీ అగ్రికల్చర్ అనేది చెయ్యరు. సో ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే రూరల్ అగ్రికల్చర్, అర్బన్ అదర్ దాన్ అగ్రికల్చర్, రైట్. ఓకే, so continuation. In rural areas most people are self-employed. Self-employment increased from 60.7% to 62.8%. రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా మనకి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంది. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే యూ హ్యావ్ అ ఫీల్డ్, యూ హ్యావ్ అ క్యాటిల్, యూ హ్యావ్ పౌల్ట్రీ. సో అలాగా మీ ఓన్ బిజినెస్ మీరు చూసుకోవడంలోనే మీరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. వేర్ యాజ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ మోస్ట్ జాబ్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ వేజెస్ ఆర్ సాలరీడ్ జాబ్స్. సో ఇది కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ 49.4 to 49.7 అంటే ఇక్కడ మనకి ఓవరాల్గా డిఫరెన్సెస్ చెప్తున్నారు. అర్బన్ దగ్గర సాలరీడ్ ఉంటారు, వేరేస్ రూరల్ ఏరియాలో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. జస్ట్ ఆ పర్సంటేజెస్ని ఒకసారి చూసుకోండి లాస్ట్ మినిట్కి. నిన్న మనకి ఎంపీసీది పంపించాను, అది చూసారుగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టర్స్ పెట్టించాను. ఓకే, ఇన్స్టా లేకపోతే కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకొని అని చెప్పాను ఈ టైంలో. ఓకే, నేను టెలిగ్రామ్లో కూడా పెట్టమంటాను ఒకసారి. నిన్న ఈవినింగ్ ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేశాడు లిస్ట్ ఆఫ్ అప్డేటెడ్ గవర్నర్స్, రీసెంట్ జిఐ ట్యాక్స్, సుకన్య సమృద్ధి యోజన వాటి రీసెంట్ పర్సంటేజెస్, వాటితో పాటుగా ఎంపీసీ అక్టోబర్ మంత్ ఇవి, జీడిపి ప్రొజెక్షన్స్. ఓకే, ఏది ఎంత జీడిపి ప్రొజెక్ట్ చేసింది, ఇవన్నీ కూడా క్విక్ రీక్యాప్కి మీకు అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇన్స్టా. ఇప్పుడు చూడక్కర్లేదు, క్లాస్ అయ్యాక చూడండి. ఈ టైంలో మళ్ళీ మనకి మెసేజ్లు వస్తాయి, ఇదొక ప్రాబ్లం. బ్లూ టికిల్ వాటి రిప్లై పెట్టకపోతే ఇదో ప్రాబ్లం మళ్ళీ, అందుకనేసి. సో మనం అంటే కొంచెం సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అనమాట, అందుకనేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ అవర్ ఫేవరెట్ ఏరియా ఎన్పిసిఐ ఆర్మ్ బెనిఫిట్ సైన్
ప్యాక్ట్ ఫర్ ఫాస్టర్ రెమిటెన్సెస్. సో ఇక్కడ బెనిఫిట్ అనేది బహ్రెయిన్ కంట్రీకి చెందినటువంటిది. సో ఎన్పిసిఐ ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ పార్ట్నర్డ్ విత్ బెనిఫిట్. సో వాట్ ఈస్ బెనిఫిట్? ఇక్కడ బహ్రెయిన్స్ ఫిన్టెక్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ కంపెనీ. సో ఎన్పిసిఐ ఆర్మ్ దేంతో కొలాబరేట్ అయింది, అగ్రిమెంట్ చేసింది? బెనిఫిట్. బెనిఫిట్ ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది? బహ్రెయిన్. వై? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాక్ట్? ఫర్ ఫాస్టర్ రెమిటెన్సెస్. రెమిటెన్సెస్ అంటే మీకు నేను ఏం చెప్పాను? లైక్ ఫారెన్ నుంచి వచ్చే పేమెంట్స్, మనం పంపించేవి మనకు వచ్చేవి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ రెమిటెన్సెస్, ఓకే, సో దీస్ టూ signed MOU. This partnership will enable real-time cross-border money transfers between India and Bahrain. Straight away question మనకు పడుతుంది ఒకవేళ పడితే. Recently NPCI and Benefit signed pact for faster remittances related to which country అని అడుగుతారు? బహ్రెయిన్. ఓకే, సో బి అంటే కంట్రీ బహ్రెయిన్ ఒకటే కాదు, బంగ్లాదేశ్ ఉంది, బార్బోడస్ ఉంది, అండ్ దట్టు ఈ మన కరీబియన్ కంట్రీస్ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉన్నాయి. జమైకా మెలీసా వల్ల ఉంది. సెకండ్ వచ్చేసరికి ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో, హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ జూలైలో వెళ్ళారు. కరీబియన్ ఐలాండ్స్ న్యూస్లో ఉన్నాయి. మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి బార్బోడస్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు బి అంటే. బంగ్లాదేశ్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది మనకి, భూటాన్ ఛాన్స్ ఉంది మనకి, ఓకే, ఫ్రెండ్లీ నేబర్స్ కాబట్టి. ఓకే రైట్. సో ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్లో బెనిఫిట్ అనేది బహ్రెయిన్ది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సింపుల్ 2 పాయింట్స్. ఎన్పిసిఐ బెనిఫిట్ రీసెంట్గా సైన్ చేశారు. దేనికి సైన్ చేశారు? బెనిఫిట్ ఈజ్ ఎ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ బహ్రెయిన్. దీస్ 2 countries signed because in order to promote remittances, so real time ఫాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకేనా, అది సరిపోతుంది మనకి, రైట్. సో రెమిటెన్సెస్ అంటే మీకు ఏం చెప్పాను లాస్ట్ టైము? బహ్రెయిన్, ఇండియా. బహ్రెయిన్లో ఇండియన్స్ ఉన్నారు, ఇండియాలో బహ్రెయిన్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళకి పేమెంట్ పంపిస్తారు. ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలంటే ఏ ఇండియాలో ఉన్నారు, బి యుఎస్ఏలో ఉన్నారు. ఇక్కడ స్టడీస్ చేస్తున్నారు యుఎస్ఏలో, ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి డబ్బులు పంపిస్తారు. వన్స్ వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు పేరెంట్స్కి శాలరీ పంపిస్తారు, రెమిటెన్సెస్ అంటారు. ఓకేనా, మనకి ఇండియాకి రెమిటెన్సెస్ చాలా క్రూషియల్ బికాస్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఐ. గుర్తుందా మనకి? ఎక్స్పోర్ట్స్, ఎఫ్డిఐ, రెమిటెన్సెస్ ఆర్ ద మేజర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఐ ఇంటూ ఇండియా. ఇండియాలోకి ఫారెన్ కరెన్సీ రావడానికి సోర్సెస్ ఈ 3 మెయిన్. ఇంకా ఉన్నప్పటికీ ఈ 3 మనకి చాలా క్రూషియల్ అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు. మ్యాక్సిమం ఆ న్యూస్ ఐటమ్ కూడా చిన్నదే ఇచ్చారు, ఎక్కువ డెప్త్ ఇవ్వలేదు దీంట్లో. సో హెడ్లైన్ మీద నుంచే మీరు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ సార్ బెనిఫిట్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక బహ్రెయిన్కి చెందిన ఫిన్టెక్ కంపెనీ. దట్స్ ఇట్. ఓకే, see the last point for the better understanding. This MOU aims to make sending and receiving money faster, safer and efficient. Next, another important article. We may miss this question in SBI or RRB but not in DCCB. DCCB, తెలంగాణ DCCB ఉంది కదా, కంపల్సరీ మీరు ఎక్స్ట్రా ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్కి అప్లై చేశారో మనం కొంచెం స్పెషల్ ఫోకస్ ఇవ్వాల్సినటువంటి ఏరియా తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్కి ఇవ్వాలి. ఓకే, సింగరేణి బాగా న్యూస్లో ఉంది. దాంతోపాటు మన తెలంగాణకి ఇచ్చినటువంటి అవార్డ్స్, అందశ్రీ గారు చనిపోవడం కానీ, ఎక్స్క్లూజివ్ తెలంగాణ DCCB ఎగ్జామ్ స్పెషల్ ఇవి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మరి ఎకానమీలో ఎందుకు కవర్ చేశారు అంటే జనరలీ ఒక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అది సింగరేణి. దేనికి? గోల్డ్గా ఫేమస్, ఇది కోల్. ఓకే, సో Ghana invites Singareni to invest in its mining sector, which is very, very crucial. Singareni అనేటువంటి ఒక కోల్ క్యాలరీ కంపెనీని ఫారెన్ కంట్రీ, ఓకే, ఆఫ్రికన్ కంట్రీ అనేటువంటి ఘనా ఇన్వైట్ చేసింది. యూ ప్లీజ్ కమ్ టు అవర్ కంట్రీ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అవర్ మైనింగ్ సెక్టార్. సో ఇది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అంటే పాజిటివ్ అని చెప్పొచ్చు. క్రిటికల్ మినరల్స్ ఉన్నాయి మనకి. వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ మినరల్స్? వీ డోంట్ హ్యావ్ రిజర్వ్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు అదర్ కంట్రీస్, వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్ ఇవ్వండి అనేసి. సో అక్కడ ఇది క్రిటికల్ మినరల్ అని నేను చెప్పను. కాకపోతే వేరే కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మన క్రిటికల్ మినరల్ దొరికింది అని అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ రిక్వెస్ట్ దెమ్, వీ విల్ ఇన్వెస్ట్ హియర్, వై డోంట్ యూ సపోర్ట్ దిస్ పర్టికులర్ మినరల్ టు అస్. ఓకే, లక్కీగా అక్కడ ఏదో లిథియమో లేదా సిలికానో దొరికింది అనుకోండి, వీ కెన్ రిక్వెస్ట్ దెమ్. ఓకే, అలా అనమాట. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. 1 లైనరే చాలు మనకి, 1 లైనర్ సరిపోతుంది. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫికల్గా మైనింగ్ సెక్టర్ అని అడిగారు, దట్టు కోల్ మాత్రం అని అడగలేదు. సో కాబట్టి కొంచెం మనకి క్రూషియల్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సింగరేణి ఈజ్ నోన్ ఫర్ కోల్ బట్ ఇన్వైటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అదర్ మైన్స్ ఆల్సో. సీ ది ఆర్టికల్.
Ghana has invited Singareni Galleries to invest in its mining sector. So Ghana highlighted its rich minerals, gold, diamonds, bauxite, manganese, lithium. Hope you understand this. మనకి కావాలి మన దగ్గర సూరత్, ఇండియా సూరత్ డైమండ్ పాలిషింగ్ సెంటర్. 90% ఆఫ్ ద వరల్డ్ డైమండ్స్ అక్కడే పాలిష్ అవుతాయి, ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అని చెప్పాను, పాలిష్ అవుతాయి. ఓకే, గోల్డ్ మనకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము. బాక్సైట్, బాక్సైట్ నుంచి వచ్చే మినరల్ అదేంటి మినరల్ అల్యూమినియం. సో బాక్సైట్ నుంచి వచ్చేది మనకి అల్యూమినియం. అల్యూమినియం నేచర్లో డైరెక్ట్గా దొరకదు. సో అల్యూమినియం మనం ఎక్కడి నుంచి తీస్తామంటే ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ బాక్సైట్. ఓకే, manganese, very very important mineral. Manganese is crucial because in steel plants iron is used to make steel. స్టీల్ చేయడానికి మనకి ఐరన్ వాడతారు. ఆ స్టీల్ కి స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడానికి మ్యాంగనీస్ యూజ్ చేస్తారు. మ్యాంగనీస్ అనేది చాలా క్రూషియల్. ఇట్ గివ్స్ స్ట్రెంగ్త్ టు స్టీల్. లిథియం ఎక్కడ వాడతారు? ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీస్. ఓకే, సో ఇలాగా. అండ్ లాస్ట్లీ ఈవెన్ Ghana will send a technical team. Ghana will send a technical team to India next month for further discussions. Now, it is Singareni's first mining venture in Africa. Okay na? So very crucial. SBI కి పడదు అని నేను చెప్పాను, కానీ తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్కి క్రూషియల్ మాత్రం 100% చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే నవంబర్ మన ఎగ్జామ్ని కండక్ట్ చేసేది డిసిసిబి ఎవరు అంటే మనకి ఐబిపిఎస్ కండక్ట్ చేస్తుంది. ఐబిపిఎస్ఏ కండక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఐబిపిఎస్ ఎప్పుడు కూడా 1 month ముందు బాగా ఫోకస్ చేస్తుంది. ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ మంత్ కదా, నవంబర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గేమ్ చేంజర్ ఫర్ యూ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఘనా? స్టార్ట్స్ విత్ ఏ. గుడ్, రైట్, ACCRA. ఓకే, క్యాపిటల్స్ రైల్వే వాళ్ళకి ఎస్ఎస్సి వాళ్ళకి క్రూషియల్. రైట్, అమ్మాయి క్లియర్ కదా ఇది? Ghana invites Singareni. So Ghana invites Singareni. Right. Next, another important article. Hindustan Aeronautics Limited signed $1 billion deal with GE Aerospace for 113 fighter jet engines. So ఇక్కడ గనక చూసుకున్నట్టయితే డిస్పైట్ టారిఫ్స్ ఇష్యూ, టారిఫ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా టారిఫ్తో మనకి యుఎస్కి మనకి కొంచెం రిలేషన్స్ బిటర్ అవుతున్నాయి అని మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఒక ఇండియన్ PSU, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద PSU? వాట్ ఈస్ ద వర్త్ ఆఫ్ ద డీల్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ? ఓకే, హౌ మెనీ ఫైటర్ జెట్ ఇంజన్స్? 113. మ్యాక్సిమం మీకు హెడ్లైన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ రీసెంట్గా యుఎస్కి చెందినటువంటి GE ఏరోస్పేస్ అనే కంపెనీ తోటి 113 ఫైటర్ జెట్ ఇంజన్స్, 113 ఫైటర్ జెట్ ఇంజన్స్ కి ఒక డీల్ క్లోజ్ చేసింది. సో మనకు వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ ఇందులో, సో ఇక్కడ ఒకసారి దీంట్లో నుంచి మనం ఆల్రెడీ ఇంక ఇన్ఫో వచ్చేసింది, మీకు ఇంకా నేను ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు. క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి దీంట్లో నుంచి? రీసెంట్లీ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ సైన్ $1 billion డీల్ విత్ డాష్ ఏజెన్సీ ఫర్ 113 ఫైటర్ జెట్ ఇంజన్స్ అని అడగచ్చు. సో కంపెనీ ఏంటి? GE ఏరోస్పేస్. సో మొత్తం క్వశ్చన్ అంతా ఎగ్జామ్లో వాళ్ళే ఇచ్చేసి GE ఏరోస్పేస్ ఈస్ బేస్డ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ అని అడుగుతారు? USA. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టోటల్ హౌ మెనీ జెట్ ఇంజన్స్? 113. సో ఇంజన్స్ క్వాంటిటీ 113, బట్ అవి ఏ మోడల్కి చెందిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్కి అని అడిగితే F404 GE IN-20 మోడల్. ఓకే, సో విల్ బి యూస్డ్ ఫర్ ఇండియాస్ తేజస్ లైట్ కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఇది మనకి ఇచ్చారు డెప్త్గా. సో ఓన్లీ ఫ్రమ్ హెడ్లైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ మేక్ 5 క్వశ్చన్స్. రైట్, ఇలా మనకు అడగచ్చు. ఆప్షన్స్లో మనకి HALకి బదులుగా అదానీ ఏరోస్పేస్ ఇవ్వచ్చు, అదొకటి ఉంది. టాటా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, టాటా ఒకటి మనకి ఏరో ఆప్షన్ ఉంది. దీంతో పాటు వేరే ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్ పేర్లు కూడా ఇవ్వచ్చు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ PSU ఉంది అండ్ GE ఏరోస్పేస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజన్స్ 113. నెక్స్ట్, ఎలాన్ మస్క్ మనకి ఇక్కడ రీసెంట్గా లాస్ట్ 2 monthsగా మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా న్యూస్లో ఉన్నారు. ఒకటి, ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఒక బుక్ని క్రిస్టియన్ డావెన్పోర్ట్ రాశారు. జెఫ్ బీజోస్, ఎలాన్ మస్క్, గుర్తుందా? స్పేస్కి సంబంధించి రాకెట్ది, అదొక బుక్ ఆయన న్యూస్లో ఉన్నారు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్ దాంట్లో దేనికున్నారు?
500, ఎస్ 500 దానికి సంబంధించి న్యూస్లో ఉన్నారు. సెకండ్, టెస్లా కంపెనీ. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాసేపు నేను మస్క్ అనుకోండి, మీరందరూ కూడా షేర్ హోల్డర్స్ అనుకోండి, నాకు మీరందరూ కూడా శాలరీ ఇవ్వడానికి పే ప్లాన్ $878 బిలియన్ పే ప్లాన్కి షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా అప్రూవ్ చేశారు. అంటే షేర్ హోల్డర్స్ అందరికీ నా మీద ఉన్నటువంటి ట్రస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ యూ పీపుల్ ఆర్ షోయింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండర్ మై లీడర్షిప్ దిస్ సో కాల్డ్ టెస్లా కంపెనీ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా ఈ పర్సన్ మీద నమ్మకం పెట్టి ఆయనకి అంత పే ప్లాన్ అంటే తెలుసు కదా శాలరీ. జనరల్గా మీకు క్యాపిటల్ మార్కెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే రిలయన్స్ కంపెనీ నాదే అనుకోండి, నాకు నచ్చిన శాలరీ నేను తీసుకోవడానికి లేదు, అక్కడ కంపెనీ నాదే, నాకు మొత్తం ఇప్పుడు ఇండియాలో రిచెస్ట్ పర్సన్ నేనే. సే నాకు నా ప్రాపర్టీ 100 రూపీస్ ఉందనుకోండి, ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ నేను 100 రూపీస్ క్యాష్ నా దగ్గర ఉంది అనేసి. క్యాపిటల్ మార్కెట్లో నా వాల్యూ అది, ఫేస్ వాల్యూ. ఓకే, సో నా వల్ల ఏదైనా ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగినా నా షేర్ వాల్యూ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ లూజ్ కాన్ఫిడెన్స్. అగైన్ ఐ కెన్ రెక్టిఫై, లేదు లేదు ఇలా జరిగింది, ఓకే ఫైన్, మళ్ళీ రైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలా మనకి క్రెడిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కంపెనీ నాదే కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ 1 crore per month అని అనుకోండి, కుదరదు. మీరందరూ షేర్ హోల్డర్స్, నేను మీతో డిస్కస్ చేయాలి. సో నాకు 1 crore శాలరీ పర్ మంత్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ? ఎస్, అగ్రీ. సో షేర్ హోల్డర్స్ వీళ్ళ శాలరీస్ని కూడా అప్రూవ్ చేస్తారు. వాట్ వీ కాల్డ్ AGM, యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటప్పుడు కానీ స్పెషల్ మీటింగ్లో కానీ చేయొచ్చు. సో ఓవరాల్గా కనుక చూసుకుంటే ఈ డిసిషన్ ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో, ఈ డిసిషన్ తీసుకున్న వెంటనే మార్కెట్లో టెస్లా షేర్స్ ఒక్కసారిగా 1% పెరిగిపోయాయి. 1% పెరిగినట్టుగా మనకు చెప్తున్నారు. అంటే యాజ్ మై షేర్ హోల్డర్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచారు నా మీద, సో నా క్రెడిబిలిటీ ఇంకా పెరిగింది అండ్ మై షేర్ వాల్యూ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో జనరల్గా షేర్ వాల్యూ ఎంత పర్సెంట్ పెరిగింది అనేది అడగరు, బట్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రొసీజర్ ఎలా రన్ అవుతుంది. ఒక షేర్ వాల్యూ పెరగాలంటే ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఇది ఒక రీజన్ అనమాట. ఓకే, అదే నా మీద ఒక నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ మై షేర్ వాల్యూ విల్ కమ్ డౌన్. ఓకేనా, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫేస్ వాల్యూ, క్రెడిబిలిటీ. అబ్బా సింపుల్గా చెప్పాలంటే జస్ట్ ఒకసారి పాసింగ్ రిఫరెన్స్ అలా చూసుకోండి. టెస్లా షేర్ హోల్డర్స్ అంటే మీరు approved a massive $878 billion pay package for its CEO. The pay plan covers the next 10 years and is tied to Musk's goal of turning Tesla into a major AI and robotics company. Got it, my dear? So this is very, very important. So 75% shareholders support each other. 51 above undante I can take decisions, but when it is 75 means you can say. Okay, clear? So మొత్తం అయ్యాక ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ కొద్దాం. Again, being first very important, Jindal Southwest Energy commissions its first green hydrogen plant. సో జనరల్గా JSW అనేది ప్రైవేట్, PSU కాదు. ఓకే, జిందాల్ గ్రూప్కి చెందింది. సో కాబట్టి అదే మనకి అది ఇంపార్టెంట్. PSU అన్నంత ఫోకస్ మనం ఇవ్వక్కర్లేదు. ఇదే కనుక PSU అయిందనుకోండి, IOCL, HPCL, వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెస్, బట్ హౌ ఎవర్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు బికాజ్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎకానమీ. జిందాల్ సౌత్ వెస్ట్ ఎనర్జీ కమిషన్స్ ఇట్స్ ఫస్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్. సో ఎక్కడ అంటే మనకి కర్ణాటక. ఓకే, సో Jindal Southwest announced commissioning a green hydrogen plant in Karnataka, which will support its steel in the steel making process. So it is company's first and India's largest. So that is the reason why this is very, very important for us. So being largest in India and that too company's first. Now, right, it is also India's largest green hydrogen. Jindal Southwest is known for steel making. Jindal company metals ki chala famous. Okay, so the plant is located in the Vijayanagar or Vijayanagara. Okay, right, Karnataka Vijayanagar, not AP Vijayanagara, not to be confused. Okay na, Vijayanagara మనకి రెండు ఉంటాయి, ఒకటి AP, ఒకటి కర్ణాటక. మనం హిస్టరీలో కూడా చదువుకున్నాం కదా, హంపి క్యాపిటల్. ఓకే, అదే అన్నమాట. రైట్, JSW Energy commissions its first green hydrogen plant. పాసింగ్ రిఫరెన్స్ లా చూసుకోండి, 1 liner చాలు, డోంట్ టేక్ టు మచ్ పెన్. నెక్స్ట్, అప్కమింగ్ ఈవెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ తెలుసా అంటే తెలుసు, దట్స్ ఇట్. ఏంటి ఇక్కడ మనకి థర్డ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ భారత్ టెక్స్ట్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ July 14 to 17. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ జరగబోతుంది, అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు. సో ఎడిషన్ నెంబర్ 3rd, వెన్యూ ఢిల్లీ. సో భారత్ టెక్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్స్టైల్ ఎక్స్పో అని గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, పాసింగ్ రిఫరెన్స్. దీనికి ఇంకా థీమ్ కానీ అఫీషియల్గా మనకి ఏది రాలేదు. ద థర్డ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ భారత్ టెక్స్ విల్ బి హెల్డ్ ఫ్రమ్ July 14 to 17. ఓకే,
రైట్. ఇది ఒకటి రాంగ్ ఇన్ఫో, ఇక్కడ రాంగ్ పేస్ట్ అయింది. ఇది యాక్చువల్గా మనకి రీసెంట్గా ఎక్స్బాక్స్ ఒక స్టోర్ని అనౌన్స్ చేసింది, సోనీ ప్లే స్టోర్కి సంబంధించింది. సో ఎడిటింగ్లో నాకు తెలిసి ఇది అక్కడ రావాల్సింది, ఇక్కడికి రావాల్సింది కాదు. సోనీ ప్లే స్టేషన్కి కాంపిటీషన్గా లాంచ్ చేశారు, నేను చెప్తాను, అది కూడా ఉంది, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ద థర్డ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ భారత్ టెక్స్ విల్ బి హెల్డ్ ఫ్రమ్ July 14 to 17 next year at Bharata Mandapam, Delhi. Okay, so it was announced, okay, recently. So Bharat Tech Trade. So what are the focus? Industry 4.0, technology driven manufacturing, environmental social governance and R&D. అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ వెన్యూ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ప్లే స్టేషన్ లాంటిదే. ఎక్స్బాక్స్ లాంచ్డ్ cloud gaming for India users. So this is a very important for us. So here Microsoft Xbox has launched cloud gaming in India. Question number 1. First, Xbox ఎవర్ది అని అడుగుతారు. ఓకే, ఇది క్వశ్చన్. ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎవరైతే పాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాశారో మీకు క్వశ్చన్స్ చాలా బేసిక్గా అడిగారు. మీరు చూడండి, ఐబిపిఎస్ పిఓ కానీ ఎస్బీఐ పిఓలో కానీ ఈ ఇయర్ రాసిన ఎగ్జామ్స్ని ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అడిగారు, కాకపోతే ఏంటంటే రివిజన్ లేకపోవడం వల్ల మనకి క్యాచ్ చేయలేకపోయారు. ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్స్బాక్స్ అనేది ఇండియాలో క్లౌడ్ గేమింగ్ తీసుకొచ్చింది. దీని ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఎవరిని టార్గెట్ చేసింది అని అంటే మనకి సోనీ ప్లే స్టేషన్ని టార్గెట్ చేసింది. సో ఇండియాలో గేమింగ్కి హ్యూజ్ పొటెన్షియల్ ఉంది. లైక్ ఎందుకంటే యూత్ పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉండడము, ఓవరాల్ పాపులేషన్ ఎక్కువ, చిల్డ్రన్ పాపులేషన్ ఎక్కువ, ఓకేనా. సో కాబట్టి గేమింగ్ సెక్టార్ని టార్గెట్ చేద్దాము. దానికి తోడు మనకి బెట్టింగ్ యాప్స్ని సీరియస్గా తీసుకోవడం వల్ల ఈ డైవర్షన్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ మనకి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు గేమ్ అనేది డబ్బులేమి ఇవ్వరు, ఆ రిక్రియేషన్ కావాలి మనకి. అల్టిమేట్లీ రివర్స్ దే విల్ చార్జ్ మనీ ఫ్రమ్ అస్. దానికి తోడు ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏదో ఒకటి అరెస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు మనకు అసలు టైం అనేది ఎలా స్పెండ్ చేయాలో తెలియట్లేదు. అంటే మనం అంటే బిజీగా ఉంటాం కాబట్టి మనకి చదువుకోవడం తప్ప మనకి ఇంకోటి తెలియదు. మూవీస్కి వెళ్ళమన్నా కూడా వెళ్ళి ఏం చేయమంటారు సార్ అని అంత అమాయకులు మనం. సో సార్ మనకి ఎగ్జామ్స్ కదా సార్, చదువుకోవడానికి వచ్చాను సార్, చదువుకుంటాను సార్, ప్లీజ్ సార్ అని అంటారు. కానీ మిగతా వాళ్ళు అలా కాదు. ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్స్ ఇవి బ్లాక్ చేసినప్పుడు ఆ లీజర్ టైంని వాళ్ళకి ఎలా స్పెండ్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. కాబట్టి ఆ టైం డైవర్ట్ చేయడానికి ఆదుకోవడానికి వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఓకే, కాకపోతే అంత లీజర్గా ఉన్నాడంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు. మన దీంట్లో కూడా మరి పైరసీ వస్తుందేమో చూడాలి. ఓకే, ఎందుకంటే దీని సబ్స్క్రిప్షన్ ఛార్జెస్ చూశారు కదా, ఇండియాలో ప్రపోజల్ చేసినటువంటి ఛార్జెస్ ఏంటంటే ఓకే, సో ప్లస్ ట్యాక్సెస్ క్లోజ్ టు మీకు 500-600 to 1600 వరకు వెళ్తుంది అని చెప్పి మనకు చెప్తున్నారు. సో ఎనీవేస్ మనకి దీంట్లో ఎగ్జామినేషన్కి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సినటువంటి సమ్మరీ ఏంటి అని అంటే, రీసెంట్లీ ఎక్స్బాక్స్ క్లౌడ్ గేమింగ్ని ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఎక్స్బాక్స్ ఎవరిది అని అడగచ్చు, లేదా మైక్రోసాఫ్ట్కి చెందినటువంటి ఒక సబ్సిడైరీ మనకి క్లౌడ్ గేమింగ్ని లాంచ్ చేసింది, దాని పేరు ఏంటని అడగచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల వరల్డ్లోనే ఇండియా ఎన్నో కంట్రీ అయింది అనేది మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటువంటి క్వశ్చన్. ఓకే, సో క్లౌడ్ గేమింగ్, హెవీ గ్రాఫిక్స్, ఈవెన్ మనకి ఇవి రిమోట్ సర్వర్స్ తోటి దీంతో ఒక కొత్త గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మన యూజర్స్కి ఇవ్వబోతున్నట్టుగా వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేశారు. అల్టిమేట్గా వీళ్ళ టార్గెట్ ఎవరు అంటే ప్లే స్టేషన్. ఓకే, టార్గెట్ ఎవరని అడగరు, మోస్ట్లీ 3 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనం క్లోజ్ చేసేయచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, SEBI panel proposes wider conflict of interest regulation. High level committee recommends Office of Ethics Compliance headed by an executive director level officer to oversee framework. See, first మీకు ఈ ఆర్టికల్ అర్థం కావాలంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్. మనకి సెబీ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి. సెబీ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఫస్ట్ సెబీతో పాటు మనకి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. దీంట్లో ఉండేటువంటి కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఏంటో తెలియాలి. ఇలా మనకు ఉంటాయన్నమాట. సో దీంట్లో స్టోరీ ఏంటంటే ఇండియాలో మనకి మనీ మార్కెట్, క్యాపిటల్ మార్కెట్ అని 2 ఉంటాయి, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్. సో బేసిక్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మనీ మార్కెట్ కనుక చూసుకుంటే మనీ మార్కెట్ ఈస్ ఆర్బీఐ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ బ్యాంక్స్. ఓకే, విచ్ ఈస్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్ నేచర్. షార్ట్ టర్మ్ అంటే ఇక్కడ less than 1 year. Okay, it includes T-bills, certificate of deposits, cash management bills, call money, notice money, everything will come under this money market. Capital market means it includes shares, debentures, bonds,
మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇవన్నీ మనకు ఉంటాయి. సో ఇందాక టెస్లా కేస్ స్టడీలో మనం ఏం చదువుకున్నాము? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెబీ, దిస్ ఈజ్ సెబీ, దిస్ ఈజ్ టెస్లా. సో టెస్లా, ఇన్ ఆర్డర్ టు పూల్ మనీ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్, ఇట్ మస్ట్ రిజిస్టర్ విత్ ద రెగ్యులేటరీ మార్కెట్. అంటే టెస్లా మన ఇండియన్ మార్కెట్లో లేదు, కాసేపు ఉంది అని అనుకోండి, కాసేపు ఓకే తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు టెస్లా కంపెనీ మన సెబీ ఇండియాలో ఆపరేట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. ద కాస్ట్ ఆఫ్ టెస్లా షేర్ ఈస్ 100 రూపీస్ అనుకోండి. ఇప్పుడు టెస్లా కంపెనీ వాంట్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ షేర్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్గా ఒక లేమెన్, అసలు జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగి, నన్ను కానీ మీరు ఎవరినైనా సరే, సార్ షేర్ వాల్యూ ఎలా పెరుగుతుంది అన్నారు అని అనుకోండి. నా ఆన్సర్ వచ్చి ఇందాక చెప్పాను కదా, గుడ్ విల్. ఇందాక 1% ఎందుకు పెరిగింది టెస్లా షేర్ అంటే ఏం చెప్పాను? కాన్ఫిడెన్స్, ఓకే, ఫేస్ వాల్యూ, గుడ్ విల్, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. బిజినెస్ నేను రన్ చేస్తున్న తీరు, నా ప్రెసెంట్ కమోడిటీస్కి డిమాండ్ ఉందా లేదా, ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తారు. సో ఇలా మనకి ఇప్పుడు టెస్లా షేర్ పెరుగుతుంది. నా టెస్లా ఒక సీక్రెట్గా ఒక డిసిషన్ తీసుకుంది. ఏంటి అని అంటే, మనం ఒక 1000 crores మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పూల్ చేస్తున్నాము, ఒక పెద్ద కంపెనీని మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము అని ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది. ఆ విషయం సెబీలో పనిచేసినటువంటి స్టాఫ్కి తెలిసింది. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ విషయాన్ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పి, డ్యూట్ బై టెస్లా షేర్స్, ఓకే, ద కాస్ట్ ఆఫ్ షేర్ ఈస్ 100 రూపీస్, బట్ వెరీ సూన్ ఇట్ మే రీచ్ అప్ టు 200 or 250. ఇల్లీగల్ ప్రాఫిట్, ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంటే పబ్లిక్కి రావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాక్ డోర్ నుంచి ముందుగానే కొద్ది మందికి తెలుస్తుంది. ఓకే, హర్షద్ మేహతా స్కామ్, ఓకే రైట్. ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఫెయిర్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్. సో ఈ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. ఇది తెలిసినప్పుడు వీళ్ళు బయట వాళ్ళకి లీక్ చేయడం వల్ల వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ముందుగానే కొన్ని షేర్స్ కొని పెట్టుకుంటారు. ద మూమెంట్ టెస్లా షేర్స్ రైజ్ అవ్వగానే వాళ్ళు దాన్ని అమ్ముకొని ప్రాఫిట్ని చేసుకుంటారు, ఇల్లీగల్ గెయిన్స్ అంటారు. సో ఇది ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి అని అంటే నీకు దాంట్లో పనిచేసే ఏజెంట్స్ తోటి కాదు, హై లెవెల్ ఆఫీషియల్స్ తోటే ఉండాలి. సో ఇలా చేయడం వల్ల క్యాపిటల్ మార్కెట్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కోల్పోతారు, జెన్యున్గా పెట్టిన వాళ్ళు నష్టపోతారు. ఇలాంటివి ప్రివెంట్ చేయడానికే మనకి ఏం తీసుకొచ్చారు, సెబీ ప్యానెల్ ప్రపోజ్డ్ వైడర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రెగ్యులేషన్, హై లెవెల్ కమిటీ రికమెండ్స్, ఏంటి ఇక్కడది, ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ హెడెడ్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మదాబీ గారు ఉన్నప్పుడు సెబీ చైర్మన్గా ఇలాంటి ఇష్యూ ఒకటి జరిగింది. అయితే లక్కీలీ ఆవిడకి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు, ఆవిడ తప్పేం లేదు అనేసి. కానీ పొరపాటు అయితే జరిగింది, బట్ ఆవిడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా జరిగింది. సో దానివల్ల అప్పుడు వేసినటువంటి కమిటీ మనకి రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఆ కమిటీ హెడ్ ఎవరని చూసుకుంటే చాలు, వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసినటువంటి ప్రపోజల్స్ చూసుకోండి. ప్రపోజల్స్ మనకి ఈ లెవెల్లో అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ ఒక్కసారి చూడండి. సెబీ కమిటీ, ఏ హై లెవెల్ సెబీ కమిటీ హెడెడ్ బై ఫార్మర్ చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ చీఫ్ ప్రత్యూష్ సిన్హా. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్, బికాస్ బ్యాంకింగ్లో మనకి కమిటీస్ చాలా క్రూషియల్ కాబట్టి. ఓకే, ప్రపోజ్ మేజర్ చేంజెస్ టు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రెగ్యులేషన్స్ ఇన్ సెబీ. సో హూ హెడ్స్ ద కమిటీ అని అడగచ్చు, ఆయన ఇదివరకు ఏం చేశారు అడగచ్చు. ఆప్షన్స్లో మనకి ఆయన ఫార్మర్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్ట్ అని అడగచ్చు, ఓకే, బట్ ఆయన జడ్జి కాదు, ఆయన ఎవరు, సివిసి, చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషనర్. సో సివిసి అంటే ఒకప్పుడు చేశారు, వాళ్ళు కరప్షన్ని ప్రివెంట్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ సో కాల్డ్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి ప్రపోజల్స్ ఏంటి, ఒక ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ని క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, ఒక ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ని క్రియేట్ చేసి దానికి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ని పెట్టండి. సెబీలో పనిచేసిన స్టాఫ్కి వీళ్ళకి కానీ ఎప్పటికప్పుడు వాటి మీద మోరల్స్ ఇవి అందిస్తూ ఉండండి, ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి వెళ్లకుండా చూడండి. ఓకే, ఫ్యామిలీ డెఫినేషన్ చేంజ్ చేశారు, రైట్. అలాగే మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు కేసెస్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని చెప్పారు. ఇలా మనకు ఓవరాల్గా చీఫ్ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్ని కూడా మనకి అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. సో బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి ప్రపోజల్సే కాబట్టి జస్ట్ హై లెవెల్ కమిటీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, దాంతోపాటు దానికి హెడ్ ఎవరో గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది, ప్రత్యూష్ సిన్హా గారు. ఓకేనా, రైట్. ఇది దీని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంత సమ్మరీ ఉంది, కానీ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం ప్రత్యూష్ సిన్హా గారి పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఇది బ్యాక్ డ్రాప్ దీనికి. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్. సో రీసెంట్ కొత్తగా మనకి గవర్నమెంట్ అప్రూవ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్ with outlay of 25,000 crores for 6 years. This scheme has 2 subcomponents. So Niryat Protsahan, Niryat Disha.
ఓన్లీ హెడ్లైన్ మీద నుంచే మీరు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్, export promotion. What is export? Whatever the goods we produced in the country, we are sending it to other countries. Exports. What is the point of launching this scheme? Suppose you people are exporters, you are making some goods in India and you are sending these goods to US and other countries. There your product imposed 100% tariff. 100% tariff impose చేసినప్పుడు do you think your products will survive there? మీ ఆక్యుపేషన్, మీ లైవ్లీహుడ్ డిస్టర్బ్ అయింది కదా. నౌ వెన్ యువర్ లైవ్లీహుడ్ డిస్టర్బ్, ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ అవర్ జీడిపి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. జీడిపి తగ్గుతుంది. నౌ యాజ్ అ గవర్నమెంట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ, యువర్ లైవ్లీహుడ్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఈవెన్ ద ఎకానమీ ఆల్సో. గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అదే కదా. ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద ఆధారపడ్డ మీరు ఒక్కసారిగా 100% టారిఫ్ ఇంపోజ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ఎ టారిఫ్? ట్యాక్స్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకసారి టారిఫ్ స్టోరీ ఏంటి అని సింపుల్గా చూసుకున్నట్టయితే, ఫస్ట్ సార్ టారిఫ్ వీఆర్ వెరీ న్యూ టు బ్యాంకింగ్, వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ టారిఫ్. సో మై ఆన్సర్ ఈస్ టారిఫ్ ఈస్ ట్యాక్స్ అని చెప్పకుండా ట్యాక్స్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. ట్యాక్స్ అని చెప్పినప్పుడు ట్యాక్స్ అనొచ్చు కదా, మళ్ళీ టారిఫ్ అనే మాట ఎందుకు? ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్, ట్యాక్స్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 కేస్ స్టడీ చూద్దాం. ఇది ఇండియా. ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ పెన్స్. Okay, so the cost of this pen imported from China, the cost is 10 rupees. Okay, this pen is coming from China. Similarly, in India, our makers also make this pen. So here, due to raw material cost or something, in India the cost of this pen is 11 rupees. You people are normal citizens, you don't know about any economics or something. Your only objective is ఏ తక్కువ ఉంటే అది కొంటా పోయి. నాకు ఇండియా చైనా దేశభక్తి ఉంది, ఫ్లాగ్కి సెల్యూట్ చేస్తా, బట్ ఏ తక్కువ ఉంటే అది కొంటా. ఓకే, దేశభక్తి ఉంది కదా అని చెప్పి ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ కొనాలని రూల్ ఏం లేదు సార్. నాకు డబ్బులు కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఓకే, కావాలంటే జనగణమన వాడతాను, బట్ నేను మాత్రం తక్కువ రేట్ అనేది కొనుక్కుంటా. ఐల్సో కావాలంటే 15th ఆగస్ట్కి స్టేటస్ పెడతా, కార్గిల్ దివాస్ అప్పుడు సోల్జర్కి సెల్యూట్ చేస్తా, అంతవరకు చేస్తా, బట్ పైసా పరమాత్మ, డోంట్ డిస్టర్బ్ అన్నారు. ఇప్పుడు నాకు బీయింగ్ గవర్నమెంట్ నాకు ఒక పెద్ద టాస్క్ ఉంది. ఇప్పుడు వీళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తే నా ఇండియన్స్ డిస్టర్బ్ అవుతారు. బికాస్ పీపుల్ విల్ బై ఏది 10 రూపీస్కి కొంటారు. పాపం మీరు డిస్టర్బ్ అవుతారు. మీ ప్రోడక్ట్స్ కనుకపోవడం. స్వదేశీ మూమెంట్ ఎందుకు వచ్చింది నేషనల్ స్ట్రగుల్లో? బ్రిటిష్ ప్రమోటెడ్ బ్రిటిష్ గుడ్స్, ఇండియన్స్ అపోజ్డ్ బ్రిటిష్ గుడ్స్. స్వదేశీ బాయ్కాట్ మూమెంట్, తగలబెట్టండి ఫారెన్ గూడ్స్ని, గుర్తుందా మీకు? అదే ఇది కూడా ఇంచుమించు. సో బ్రిటిష్ గూడ్స్ని మనం కొంటున్నప్పుడు ఏం జరిగింది? మనం స్వదేశీ సాల్ట్ అమ్మే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ట్యాక్స్ వేసారు వాళ్ళ మీద. అప్పుడు ఏమైంది? లివర్పూల్ సాల్ట్ కొనడం మొదలు పెట్టారు. ఇండియన్ సాల్ట్ కాస్ట్ ఎక్కువైంది. పీపుల్ విల్ స్టార్టెడ్ పర్చేసింగ్ దిస్ వన్ వాట్ వి కాల్ లివర్పూల్ సాల్ట్. కాటన్, టెక్స్టైల్స్. సో టెక్స్టైల్స్ మీద ఫారెన్ క్లాతింగ్ వాళ్ళు అమ్మడానికి మన టెక్స్టైల్స్ మీద ట్యాక్స్ వేశారు. మన టెక్స్టైల్స్ ఎవరు కొనలా, అందరం ఏకమై ఏం చేసాం? బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫారెన్ క్లాత్స్. స్వదేశీ మూమెంట్ అదే కదా లాంచ్ చేసింది మనకి. సో నాన్ కోఆపరేషన్ కానీ స్వదేశీ కానీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ రూల్ 1, ద కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ చైనీస్ పెన్ ఇస్ 10 రూపీస్, ద సేమ్ పెన్ ఇండియా ఇస్ 11 రూపీస్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు నాకు వీళ్ళని కాపాడాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీని మీద ఒక 10% టారిఫ్ ఇంపోజ్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది కూడా ఏది కొనాలో మీ ఇష్టం, ఏది క్వాలిటీ ఉంటే మీరు ఇష్టం. సార్ ఇంత హెడేక్ తీసుకునే బదులు చైనా ప్రోడక్ట్స్ నాపచ్చు కదా ఇండియాలో అని అడిగారు అనుకోండి. డబ్ల్యూటీఓలో మనం డబ్ల్యూటీఓలో మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు మరి వాళ్ళ కంట్రీకి ప్రోడక్ట్స్ పంపిస్తున్నావు కదా, యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దోస్ ప్రోడక్ట్స్ ఆల్సో. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ తీసుకోవాలి. డబ్ల్యూటీఓ మనకి రూల్ ఏం చెప్తుంది? ఇండియా ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ డబ్ల్యూటీఓ, ఫౌండింగ్ మెంబర్. సో అన్ని కంట్రీస్ని ఈక్వల్గా చూడాలి. యూ హ్యావ్ టు అలౌ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్, రెండు ఉంటుంది. నువ్వు ఇప్పుడు కనుక వీళ్ళ కంట్రీ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోలేదు అని అనుకోండి, ఓన్లీ ఈ కంట్రీ ప్రోడక్ట్సే ఆపారు, లేదా ఈ కంట్రీ ప్రోడక్ట్స్ మీద ఎక్కువగా మీరు టారిఫ్ వేశారు అనుకోండి, డబ్ల్యూటీఓలో కేసు పెడతారు. చైనా రీసెంట్గా పెట్టింది లిథియం బ్యాటరీస్ మీద మన మీద కేసు, గుర్తుందా? ఎందుకు పెట్టింది అంటే ఇదే రీజన్, ఇలాంటివే ఉంటాయి ఇక్కడ. సో డబ్ల్యూటీఓ మెంబర్ కాబట్టి నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. రేపు పొద్దున వేరే కంట్రీ నీ ప్రోడక్ట్స్ని ఇలాగే ఆపిందనుకో, నీ పరిస్థితి ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్, నీ దగ్గర ఆప్షన్ లేదు. సో ఇలా మనకి గవర్నమెంట్కి ఫినాన్స్ మినిస్టర్స్ అంటే ఊరికే ఉండరు అక్కడ. మనం ఏదో ఇక్కడ కూర్చొని స్టేటస్లు పెడతా ఉంటాం, పాప్కార్న్ మీద ట్యాక్స్ చేశారు, ఆవిడ కంట్రీ రూల్ చేయడం రాదు అని. ఒక్కసారి వెళ్ళి కూర్చోండి, అక్కడ తెలుస్తుంది. ఒక 2 లక్షలు అప్పు ఉందంటే ఫ్యాన్ వైపు ఇలా చూస్తాం, వేసుకుందామా రేపేద్దామా, ఎలా వద్దా, లేదంటే 5th ఫ్లోర్ నుంచి కిందకి అలా చూస్తాం, అమ్మో నా మీద 1,00,000 రూపాయలు అప్పు ఉంది, అమ్మో 1,00,000 రూపాయలు అప్పు ఉందని. మరి ఇండియా పరిస్థితి ఏంటి? డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు. ఇప్పుడు పాపం ఆవిడ హెయిర్ ఎలా అయిపోయింది చూడండి, పాపం టెన్షన్స్, మామూలు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండదు ఆవిడకి. సో
అంత ఫ్రస్ట్రేషన్, అంత ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ మీద. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు వీళ్ళని కాపాడుకోవాలి, పోనీ అలా అని చెప్పి చైనా ప్రోడక్ట్స్ ఆపాను అనుకోండి, ఎకానమీ హ్యాంపర్ అవుతుంది, డబ్ల్యూటీఓలో కేసు పడుతుంది. సో చిన్న లూప్ ఇచ్చింది డబ్ల్యూటీఓ, ఏంటంటే యూ కెన్ ఇంపోజ్ టారిఫ్స్, ఇలా తీసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళు 11 రూపీస్ చేయడం వల్ల నేను వీళ్ళని బతికించుకుంటున్నాను, నా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని. గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్గా వెళ్ళాలి, ఒక సెక్షన్నే సపోర్ట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ చాలా సీరియస్గా వస్తుంది తర్వాత రోజుల్లో, అందుకనేసి చేయాలి. ఇది టారిఫ్ అంటే, ఇది ఫస్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈ టారిఫ్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు నా ఇక్కడ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్టర్స్, దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పోర్టర్స్. ఈ ఎక్స్పోర్టర్స్ యుఎస్ఏకి సో అండ్ సో ప్రోడక్ట్స్ ఏవో పంపిస్తున్నారు. దేర్ ట్రంప్ ఇంపోజ్డ్ 100% టారిఫ్. 100% అంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పెన్ ఈస్ 10 రూపీస్. ఆఫ్టర్ ఇంపోజింగ్ 100% టారిఫ్ ఎంత అవుతున్నప్పుడు ఇది 20 రూపీస్. 100 రూపీస్ కదా, ఓకే. అదే వస్తే మీతో పాటు నేను కూడా మెయిన్స్ రాసామండి. సరే, సో 20 రూపీస్ అయింది. 20 రూపీస్ అయినప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ చైనా పెన్స్ నీకు ఎంత కమ్ముతున్నారు? 11 రూపీస్కి అమ్ముతున్నారు. నీ పెన్స్ అప్పుడు ఎవరు కొంటారు? దీనివల్ల నీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆగిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, మై ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు షో ఆల్టర్నేటివ్ టు యువర్ ప్రోడక్ట్స్ బికాస్ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ యువర్ లైవ్లీహుడ్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు మీ ప్రోడక్ట్స్కి వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడుకోవాలి, మా దగ్గర ఈ ప్రోడక్ట్స్ని తీసుకోండి, మీకు తక్కువ రేటుకే ఇస్తాము అనేసి మన ఫ్రెండ్లీ కంట్రీస్తో మనం మేనేజ్ చేయాలి, మీ ప్రోడక్ట్స్ని అటు డైవర్ట్ చేయాలి. సెకండ్, మీరు ఈ టారిఫ్స్ వల్ల బాగా నలిగిపోయారు, మిమ్మల్ని నేను ఆదుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ హియర్? ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్. సో ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ అంటే, మై డియర్ ఎక్స్పోర్టర్స్, యూ డోంట్ వరీ, వీఆర్ హియర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ, వీ విల్ గివ్ యూ సబ్సిడీస్, వీ విల్ గివ్ యూ లోన్స్, ఓకే, ప్లీజ్ కంటిన్యూ యువర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్, డోంట్ వరీ అబౌట్ టారిఫ్స్, వీఆర్ హియర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. Okay, for that reason we have given you assurance and we have launched a scheme. Enta budget? More or less this is like a scheme, that too just before our exam launch in a scheme, very crucial. Duration enta? This scheme has two components, sub schemes. Niryat Protsahan అంటే ఎంకరేజ్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని, ప్రోత్సాహన్. అలాగే నిర్యత్ దిశ, మీకు ఒక డైరెక్షన్ పాత్ ఇస్తున్నాను, ఏది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సార్ మేము ప్రొడ్యూస్ చేసిన యూఎస్ తీసుకోవట్లేదు, డోంట్ వరీ, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ప్రోడక్ట్స్ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్, విల్ ట్రైన్ యూ, వాళ్ళకి ఏది కావాలో అది ప్రొడ్యూస్ చేయండి, డైరెక్షన్స్ ఇస్తున్నాం మీకు. ఓకే, ఇది ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ఏ న్యూ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ మిషన్ విత్ ద బడ్జెట్ ఆఫ్ 25,060 crores ఫర్ ద నెక్స్ట్ 6 financial years స్టార్టింగ్ దిస్ ఇయర్. ఇట్ ఎయిమ్స్ టు హెల్ప్, ఎవరిని హెల్ప్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి? ఇది ఇండియన్ వీళ్ళు. ఎందుకు అర్థమైందా? బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోయారు వీళ్ళు, వీళ్ళ లైవ్లీహుడ్ ఇంపాక్ట్ పడింది. వీళ్ళు కనుక స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అనుకోండి, నాకు ఎకానమీ మీద నాకు ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. సో మీకు ప్రాబ్లమే, నాకు ప్రాబ్లమే, అందుకనేసి. నౌ దిస్ స్కీమ్ హ్యాస్ 2 sub schemes. What are those? నిర్యత్ ప్రోత్సాహన్. బడ్జెట్ ఎంత? 10,401 crore. సో ప్రోత్సాహన్ అంటే ఎంకరేజ్మెంట్. మీరు స్టార్ట్ చేయండి, ఐ విల్ గివ్ యూ ఇన్సెంటివ్స్. ఓకే, నేను డైరెక్ట్గా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను, నేను వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళతో మాట్లాడతాను, మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్స్ని ఆ కంట్రీస్లో అమ్మే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. ఐ విల్ గో టు, లైక్ నాకు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్తో కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఘనా, మనకు బొత్స్వానా, వీళ్ళతో ఉన్నాయి. మన ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళకు ఉందో చూస్తాను, కొంచెం రేట్ తక్కువైనా వాళ్ళకి ఇద్దాం, వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది. అలా మనకు ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్స్ని ఓపెన్ చేసి మనతో ఫ్రెండ్లీగా ఉన్న కంట్రీస్కి వాటిని తక్కువ రేట్ కన్నా ముందు ఇచ్చేద్దాం. ఇచ్చేసి ముందు మనం ప్రాఫిట్ రాకపోయినా లాస్ రాకూడదు, బ్రేక్ ఈవెన్, అలా మనం ప్లాన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్. నిర్యత్ దిశ అంటే ఏంటి? నేను మీకు కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చెప్పే కదా. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అంటే ఐ విల్ ట్రైన్, ఐ విల్ గివ్ మెంటర్షిప్, ఈ టైప్ అనమాట. గవర్నమెంట్ మీకు మెంటర్షిప్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్, మీరు ఏ ప్రోడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ రీచ్ అయ్యేట్టుగా ఎలా చేయాలి. వన్స్ యువర్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ గుడ్, యూ నీ నాట్ రిక్వెస్ట్ ఎనీవన్. వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిక్వెస్టింగ్? వాళ్ళు కాకపోతే ఇంకోళ్ళు తీసుకుంటారు. ఓకే, సో కెపాసిటీ బిల్డింగ్, మార్కెట్ డెవలప్మెంట్, వీటి మీద ట్రైన్ చేస్తాను. సో ఇవాల్టి బ్యాంకింగ్ ఆర్టికల్స్లో అవర్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్ దిస్, బికాస్ ఎంఎస్ఎంఈ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా వేర్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇది టాప్ ప్రియారిటీ ఉంది, ఎగ్జామ్కి జస్ట్ ముందు లాంచ్ చేసిన స్కీమ్. సో షోర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో మన టాప్ ప్రియారిటీ. ఇవాళ మొత్తం సెషన్లో అవర్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్ దిస్ ఆర్టికల్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. ఓకే,
మళ్ళీ మీకు మొత్తం అయిపోయాక రివిజన్లో ఇస్తాను ఆర్డర్ వైజ్ ఏది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి అది కూడా చెప్తాను. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డామినేట్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఎస్బీఐలో రాలేదు అని అంటే మనకి ఐబీపీఎస్ ఎలాగా ఉంది అక్కడైనా పడుతుంది గ్యారంటీగా, బట్ ఎస్బీఐలో అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎందుకంటే ఎస్బీఐకి ఐబీపీఎస్కి డిఫరెన్స్ చూస్తే ఎస్బీఐ ఎప్పుడు కూడా రీసెంట్ స్కీమ్స్ అడుగుతుంది, ఐబీపీఎస్ ఎక్స్టెన్షన్ కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్కీమ్స్ కానీ అడుగుతుంది. ఇది మన లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి ఒక అనాలిసిస్ అనమాట. రీసెంట్గా జరిగిన 25 ఏప్రిల్లో మీరు గమనిస్తే ఎస్బీఐ క్లర్క్ ఆ 3-4 మంత్స్లో ఉన్న స్కీమ్సే అడిగింది. క్వశ్చన్ చూడండి కావాలంటే మీరు, బీమాసాకి ఏజ్ లిమిట్ ఎంత, జలవాహక్ రియంబర్స్మెంట్ ఎంత 35%. ఓకే, ఇలాంటి స్కీమ్స్ అడిగింది అనాలిటికల్గా కనుక చూస్తే. సో అది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎనీవేస్, నేషనల్ న్యూస్ ప్లేస్ లేదని చెప్పి ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసాను, జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. డిఫెన్స్ ఎక్సైజ్ ఇండియా వియత్నాం, ఒక డిఫెన్స్ ఎక్సైజ్ క్వశ్చన్ గ్యారంటీ. ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఐడియా ఉంది. విన్ బ్యాక్స్ ఎవరెవరికి? వియత్నాం అండ్ ఇండియా. ఎక్కడ జరిగింది? హనోయ్. ఓకే, లాస్ట్ ఎడిషన్ ఎక్కడ జరిగింది? సో ఈ ఇయర్ ఎడిషన్ 6th ఎడిషన్ హనోయ్ వియత్నాం. ఓకే డియర్, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ 6th ఎడిషన్ ఆఫ్ విన్ బ్యాక్స్. సో ఇది మనకి బ్యాంక్లో అడిగారని చెప్పాను, కానీ లాస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎగ్జామ్లో దీని మీద క్వశ్చన్ అడిగారు. గ్రూప్ ఎగ్జామ్లో తెలంగాణ గ్రూప్స్లో ఈ క్వశ్చన్ పడింది, విన్ బ్యాక్స్ మీద క్వశ్చన్ పడింది. ఓకేనా, రైట్, ఫైన్. ఆపరేషన్ బులియన్ బ్లేజ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. సో హియర్ ఇక్కడ మనకి స్టోరీ ఏంటనంటే ఇదొక సీక్రెట్ ఆపరేషన్. లాంచ్ చేసింది ఎవరు అంటే డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్. గోల్డ్ మనకి మిడిల్ ఈస్ట్ కానీ ఇక్కడి నుంచి కానీ గోల్డ్ వస్తుంది. స్మగ్లింగ్ అంటే ఏంటి మనకి అని అంటే ఫస్ట్ ఇంపోర్టే, మోర్ ఆర్ లెస్, అది కూడా ఇంపోర్టే, కానీ ఇల్లీగల్ వేలో మీరు వేరే కంట్రీ నుంచి తీసుకొస్తే దాన్ని స్మగ్లింగ్ అంటారు. ఓకే, అసలు స్మగ్లింగ్ అంటే ఏంటి, ఇంపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే లీగల్గా డ్యూటీస్ అన్ని పే చేసుకుంటే ఇంపోర్టెడ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేతికి మీకు వాచ్ ఉంది, ఇంపోర్టెడ్ వాచ్ ఇది అని అంటాను, ఎంత అంటే 50,000 60,000 చెప్తారు. గ్రేట్ అంటాడు. పక్కన ఫ్రెండ్ సేమ్ వాచ్ ఇదే ఎంత అంటే 10,000 అంటారు. నీకు ఎలా వచ్చిందంటే ఎక్స్పోర్టెడ్, పోర్ట్లోకి వెళ్ళి స్మగ్లింగ్లో కొన్నాను అని అంటాడు. ఓకే, స్మగ్లింగ్ ఎందుకు అంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది అని అంటే దెన్ హీల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నో డియర్, మనకి ఇక్కడ పోర్టుకు వస్తాయి కదా స్మగ్లింగ్, కస్టమ్స్ నుంచి సీక్రెట్గా పక్కన పెడతారు, దాని మీద మనం డ్యూటీస్ కట్టము, తెలుసు కదా డ్యూటీస్, ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ, ఇలా కట్టకపోవడం వల్ల దాని ప్రైస్ తక్కువగా ఉంటుంది, వీటినే స్మగుల్డ్ గూడ్స్ అంటారు అని అంటారు. యాక్చువల్గా 80s 90sలో స్మగుల్ గూడ్స్కి చాలా అంటే చాలా క్రేజ్ ఉండేది. ఈవెన్ మన పేరెంట్స్ జనరేషన్లో, ఈవెన్ మా ఫాదర్ కూడా అలాంటి వయసు అప్పట్లో కొంచెం చేశారనమాట. ఓకే, స్మగుల్ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే స్మగుల్ ఏం కాదు, కోల్కతా సర్కన్ తర్వాత తెలిసింది. అమ్మేవాడు అలా కథలు చెప్తారు కాబట్టి మా నాన్న కూడా పాపం తెలియక, ఇప్పుడు మనం ఏమున్నా గూగుల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తాం, వాచ్ బ్యాచ్ నెంబర్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటాం. అమ్మేవాడు ఇది ఇంపోర్టెడ్ సార్, స్విట్జర్లాండ్ నుంచి వచ్చింది అని అంటే స్విట్జర్లాండ్ మనం కొనేసేవాడు. అప్పట్లో గూగుల్ అవి లేవు కదా. కంపెనీ ఏముంది, రాడో, RADO, ఇది కూడా RADO. ఓకే, కంపెనీ బ్రాండ్ సేమ్ ఉంది. ఓకే, రోలెక్స్, తెలుసు కదా వాచ్ ఎట్లుంటాయో, మనం కూడా వాడతాం కదా. జీ షాక్, జీ బదులు జీ లైట్గా కొట్టేసి సి షాక్ అని ఉంటుంది. హే జీ షాక్. ఓకే, ఎనీవేస్, స్మగ్లింగ్ అంటే ఏంటనంటే మనకి ఒక ఇంపోర్టెడ్ కమోడిటీని ఇల్లీగల్ వేలో ఇండియాకి తీసుకొస్తే దాన్ని స్మగ్లింగ్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఈవెన్ వీడొక్కడే మూవీలో చూశారు కదా, రైట్, అలాగా స్మగ్లింగ్. సో ఎందుకు స్మగ్లింగ్ ఇల్లీగల్ అంటే గవర్నమెంట్కి రావాల్సినటువంటి రెవెన్యూ ఆగిపోతుంది. లీగల్గా కనుక వెళ్తే వీ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్సెస్. సో వీఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ వీఆర్ ఇంపాక్టింగ్ ఇండియాస్ ఎకానమీ. సో ఇక్కడ ఏం చేశారు, గోల్డ్ని వేరే కంట్రీస్లో నుంచి ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చారు. ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు దాన్ని రకరకాలుగా దాన్ని వాళ్ళు కనిపెట్టకుండా ఉండడానికి హెయిర్లో కానీ లేదంటే షూస్లో కానీ చాక్లెట్స్లో కానీ ఇలా పెడతారు కదా, చూసారు కదా మూవీస్లో, అలా తీసుకొస్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ ఆ సిండికేట్ని పట్టుకుంది, అదే న్యూస్ ఐటమ్. సో దానికి పెట్టినటువంటి పేరే ఆపరేషన్ బులియన్ బ్లేజ్. సో మనకి స్టాక్ మార్కెట్లో బులియన్ మార్కెట్ ఇలా అంటాం కదా, అది. ఓకే, సో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ మెల్టింగ్ సిండికేట్ ఇన్ ముంబై. సో ఇది మనకి అప్రాక్సిమేట్గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత సీజ్ చేశారంట, 1.88 kg గోల్డ్ని సీజ్ చేశారు అని చెప్పి మనకు చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్స్ని తీసుకొచ్చారు. ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్స్ అంటే దాన్ని మెల్ట్ చేసి, ఓకే, ఒక కమోడిటీస్లో కానీ మీకు ఆర్నమెంట్కి తీసుకుంటే వేరే కంట్రీస్ వచ్చినప్పుడు చైన్స్కి కానీ వీటికి కానీ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ గో బియాండ్ దట్ లిమిట్ యూ హ్యావ్ టు పే ద డ్యూటీ.
అలా చేయకుండా తీసుకొచ్చారంటే కేసు. రీసెంట్గా ఒక ఫిలిం యాక్టర్ కూడా మనకి కర్ణాటకకు చెందిన యాక్టర్ని వాళ్ళ ఫాదర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గుర్తుంది కదా, అమ్మాయిని క్యాచ్ చేశారు కదా అట్లా. చలో. The Directorate of Revenue Intelligence busted a major gold smuggling and melting network in Mumbai. That is not important. It was under Operation Bullion Blaze. Question number 1, question number 2, question number 3. అంతే, ఇక్కడ చాలు మనకి. అంతే, ఇంకా మిగతాది ఏది కూడా మనకు అవసరం లేదు. మిగతాది ఎందుకు ఇంత స్టోరీ అంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, అందుకని చెప్పాను స్టోరీ అంతా. బట్ రెస్ట్ ఆల్ అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఆపరేషన్ బులియన్ బ్లేజ్, డిఆర్ఐ, గోల్డ్ స్మగ్లింగ్, ముంబై, చాలు, ఆ 4 పాయింట్స్ చాలు. Sold the refined gold illegally in the grey market, ఎంత అవసరం లేదు. Another important thing, NTPC Netra. Okay, so here a jump in clean energy. India launches its first megawatt scale vanadium flow battery. Being public sector undertaking, NTPC is crucial, and that is okay. So Noida దగ్గర వస్తుంది ఇది, ఒకసారి చూడండి. Right, NTPC Netra. India launched its first MWH scale vanadium flow battery, a major breakthrough in long duration energy storage. So ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇదేంటో తెలియాలి, దీని మీనింగ్ ఏంటో మనకు తెలియాలి. సో మనకి ఇక్కడ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్, నీదర్ క్రియేటెడ్ నార్ బి డెస్ట్రాయిడ్. జనరల్గా మనకి ఎనర్జీ జనరేట్ చేసినప్పుడు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కోల్ కానీ లేదంటే హైడ్రో కానీ జనరేట్ చేసినప్పుడు మనకి 2 ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి, ట్రాన్స్కో, జెన్కో. జెన్కో జనరేట్స్, ట్రాన్స్కో ట్రాన్స్మిట్స్, పంపిస్తుంది. సో మనకి వన్స్ ఎనర్జీ జనరేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ప్రాపర్గా సప్లై చేయాలి, ప్రాపర్గా సప్లై చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి హై వోల్టేజ్ని లో వోల్టేజ్కి, లో వోల్టేజ్ నుంచి తెలుసు కదా మన డొమెస్టిక్ వోల్టేజ్ సమ్ 220 280 రేంజ్లో ఉంటుంది అది. ఓకే, అలా మనకి పంపిస్తారు. అయితే జనరేట్ అయినటువంటి ఎనర్జీ స్టోర్ చేయలేకపోవడం వల్ల మనకి ఇప్పుడు అక్కడ ఎనర్జీ రెడీగా జనరేట్ అయింది, మనం దాన్ని వెంటనే కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే అది మనం వేరే స్టేట్స్కి అమ్మడం కానీ లేదంటే వేస్ట్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఎనర్జీ లాస్ అనేది మనకి బాగా పడుతుంది. అండ్ ఎనర్జీ సెక్టర్లో ఇంకొక వరస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే సబ్లిమేషన్ లాస్. అక్కడ జనరేట్ అయింది, అక్కడి నుంచి మనకు చివరిగా ఆ లాస్ట్లో ఇంటికి మనం ఎలక్ట్రిక్ సప్లై చేస్తున్నాం. ఆ పాత్లో చాలా వేస్టేజ్ ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఒక వాటర్ ట్యాంకర్ హెచ్ఎండబ్ల్యూ బోర్డు దగ్గర నుంచి మన ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చినప్పుడు రోడ్డు చూసారు కదా ట్యాంకర్, అది వచ్చిన తర్వాత మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఓకే ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంకర్ వెళ్ళిందా అనేసి. ఎందుకంటే ఊరంతా తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటాడు ఆ ట్యాంకర్ని. ఓకే, ఆ ట్యాంకర్ పాత్ అక్కడ 5000 వచ్చేసరికి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక 100 లీటర్స్ అయినా వేస్ట్ అవుతుంది వాటర్. సో వాటర్ సేవ్ చేయండి అరిచే ముందు ట్యాంకర్ని ప్రాపర్గా ఫిక్స్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, సో ఇలాంటి మనకి సిల్లీ థింగ్స్ ఉంటాయి మనకి, వీటిని కనుక చేసి వాటర్ స్టోర్ చేయొచ్చు. ఎనీవేస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎనర్జీ జనరేట్ అయినప్పుడు వేస్ట్ అవ్వకుండా దాన్ని ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేయడానికి ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ దీనికి సంబంధించి పిఎస్యు ఎన్టీపీసీ ఒకటి ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసింది. India launched its first MWH scale vanadium flow battery, major breakthrough in long duration energy storage. So పర్పస్ ఏంటి, దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్. ఎక్కడ లాంచ్ చేశారు దీన్ని? ఓకే, నేత్రా ఫుల్ ఫామ్ అది నేషనల్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ అలయన్స్. ఏరియా ఏంటి అని అంటే నోయిడా, ఉత్తరప్రదేశ్. ఓకేనా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్లోకి మనకి ఇది వస్తుంది. ఎన్టీపీసీ నేత్రా ఏంటంటే ఇక్కడ రీసెంట్గా మనకి ఇది వెనాడియం ఫ్లో బ్యాటరీ. ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? లాంగ్ టర్మ్ స్టోరేజ్. ఎక్కడ? నోయిడా, ఉత్తరప్రదేశ్. ఓకేనా, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. నేత్రా ఫుల్ ఫామ్ ఒకసారి చూసుకోండి సరిపోతుంది. బీయింగ్ ఫస్ట్ ఇన్ నేచర్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ జస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ చూసుకోండి. స్ట్రెంగ్తెన్ ఇండియాస్ ట్రాన్సిషన్, గ్రిడ్ రెసిలియన్స్, ప్రమోట్ ఇండిజినియస్ సేఫ్, ఇవన్నీ వస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ చూసుకోండి, డిపెండెన్స్ ఆన్ ఇంపోర్టెడ్ లిథియం. లిథియం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి బ్యాటరీ స్టోరేజ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అసలు బ్యాటరీ స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి? యు ఆర్ క్యారింగ్ ఏ పవర్ బ్యాంక్ విత్ యూ. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ పవర్ బ్యాంక్? వెన్ యువర్ ఫోన్ ఈస్ డైయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్యాటరీ, యూ కెన్ గివ్ పవర్ ఛార్జ్, అంతే కదా. పవర్ బ్యాంక్, దాంట్లో పవర్ బ్యాంక్ ఎలా వస్తుంది? ఆల్రెడీ మనం స్టోర్ చేసిన ఎనర్జీ, రీఛార్జ్ చేసిన ఎనర్జీ దాంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. వెన్ ఎవర్ యూనిట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, ఇది కూడా అలాంటిది, అంతే. ఓకే, నౌ ఇండియా స్కిల్స్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ బిట్. కొచ్చి ర్యాంక్స్ 4th ఇన్ యూత్ ఎంప్లాయబిలిటీ
overtakes Delhi and Hyderabad. So it is a report, India Skills Report 2025. Reports and indices కి సంబంధించింది కొంచెం క్రూషియల్ ఏరియా మనకి ఇది చెప్పచ్చు. సో నా ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఎవరు పబ్లిష్ చేశారు, మల్టిపుల్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి, స్టేట్ వైజ్ ర్యాంకింగ్స్ ఏంటి మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ India Skills Report 2026. The report published by Education Testing Device, a global education and talent solutions firm. Akarledu ETS and gurtupettukondi. Second, All India Council for Technical Education. Third one is CII. India Skills Report is published by 3 agencies: ETS, AICTE, CII. So idi ikkada manaki skills report ante endante, first we have a youth population, good. All these fellows are graduates, good. But how much skills you people have, that is important. మన దగ్గర ఉన్న స్కిల్స్ ఇది అంటే ఇక్కడ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి, ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఇట్ విల్ గివ్ జాబ్స్. మన ఇండస్ట్రీస్కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ మన స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఉన్నాయా లేవా. క్లాసెస్ ఎప్పుడు కూడా మనం క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు కొంచెం అడ్వాన్స్గా వెళ్ళాలి. అడ్వాన్స్గా అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాబోతోంది, రావచ్చు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే విజనరీ థాట్ అంటారు చూసారా, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలా ఉండబోతోంది అనేది మనం ఉండాలి. బట్ మన అకాడమిక్ కరికులం కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి పాస్ట్లో ఉన్నది ఇప్పటికీ మనకు చదివిస్తారు. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో వరస్ట్ పార్ట్ ఏంద్రా అంటే రికార్డ్స్ రాయడం. ఐ డోంట్ నో వై దీస్ ఫెలోస్ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ రికార్డ్ రైటింగ్ ఈవెన్ టుడే. అండ్ దీస్ ఫెలోస్ ఆర్ నాట్ ఫ్యాకల్టీస్ అనకూడదు, కానీ సైకోస్ అని చెప్పొచ్చు. చేతితో రాయిపించాల్సిన అవసరం మీకేంటి, అరే యూ కెన్ యూస్ స్మార్ట్. వాడు రాసిన రికార్డ్ నువ్వు ఎలాగో నీకు చదివే ఓపిక తీరిక నీకు ఉండవు. స్టూడెంట్స్ని ఎంత టార్చర్ పెట్టి రికార్డ్స్ రాయిపిస్తావు. పైగా ఆ టైంలో టీచర్ ఒక ఫోరెన్సిక్స్ ఎక్స్పర్ట్ లాగా ఈ రైటింగ్ నీది కాదు, యాజ్ ఇఫ్ ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్ ఏదో బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు ఎన్ఐఏ వాళ్ళు చేస్తారు కదా, డి నువ్వు ఇలా రాసావు, ఇక్కడ ఇలా ఉంది, ఎవరు రాసావు నిజం చెప్పు. మ్యామ్ నాదే మ్యామ్ అంటే నో నో. ఓకే, పోనీ ఆ రాసిన రికార్డులు వాళ్ళు చదువుతారా, పోనీ తెలియదు. పోనీ మీకైనా విజ్ఞానం వస్తుందా అంటే అది ఏం రాసావు మనకి. ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మేకింగ్ రికార్డ్స్? వై దీస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ వేస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ లైఫ్ అండ్ టైం. ఆ టైంలో మనం సరదాగా సినిమాకి వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళి రావచ్చు. ఎంత యూత్ మిస్ అయిపోయి మనం రాసాము అసలు. పోనీ ఏమైనా ఉందా? పోనీ మనం బీటెక్లో ఉన్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఎలాగ పెట్టే ఉంటాం. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవాళ మనకి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతున్నాయా? లేదు. మళ్ళీ మనకు దాంట్లో ఏం చేసావని అంటే ఐ హావ్ డన్ సో అండ్ సో ప్రాజెక్ట్ ఇన్ బీటెక్. అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరు చెప్పేలోపే వాడు ఇంటర్వ్యూ కమిషన్ బోర్డు మెంబరు మొహం చిట్లించుకుంటాడు, అయ్యే పనులుగా పక్కన పెట్టనేసి. సైబర్ ఎక్స్పర్ట్ అంటారు, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏంటో చెప్పండి, సైబర్ సెక్యూరిటీ అంట. సో వరస్ట్, అసలు ఆ సిస్టమ్ని చేంజ్ చేయాలి. ఎన్ని చేంజెస్ కాదు, కాలేజెస్లో రికార్డ్ రైటింగ్ అనేటువంటి సిస్టమ్ ఈజ్ అ వరస్ట్ సిస్టమ్. దానికంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. వారికి ఆ రికార్డ్ రాయిపించే బదులు ఫీజు కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకుని ఆ కెమికల్స్ తీసుకొచ్చి కలిపి చూపించమని చెప్పాలి. అలాంటివి చేపిస్తే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. వీఆర్ కెమిస్ట్రీ, సమ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డోంట్ నో వేర్ టు స్టోర్ సోడియం. సోడియం తీసుకెళ్ళి డబ్బాలో పెడతామంటారు. డబ్బాలు ఎలా పెడతారు నాయన? చేత్తో సోడియం ఇవ్వడరా పట్టుకునేది, చేతిలో మాయిశ్చర్కి పేలుతుంది అది. యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దట్ ఇన్ కిరోసిన్. ఓకే, సోడియం చేతితో తీసుకొచ్చి ఇస్తారు ల్యాబ్కి ఇలా. సో ఇంకా పెద్ద బాంబు అవుతుంది అప్పుడు అది. సో కాబట్టి ఇలాంటివి మన దగ్గర అదే చేస్తారు. మన పాస్ అవుట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి మార్కెట్లోకి వెళ్తే హీ ఆర్ షీ ఉన్న స్కిల్స్కి జాబ్ ఎలా వస్తుంది, ఇది పాయింట్. 4 years బ్యాక్ చదువుకున్న నీ కోర్సు నెక్స్ట్ 4 yearsకి దాని పొజిషన్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో స్కిల్స్ మ్యాచ్ అవ్వదు. ఓకే, ఇదన్నమాట. కాబట్టి రైట్. సో ఇలా కనుక తీసుకుంటే మనకు ఎలాగో మన తెలంగాణ ఆంధ్ర తెలిసిందే మన ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్. ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది. పేరు ఎతకే ప్రయత్నం చేయకండి. సార్ మాకు అనిపించట్లేదు సార్ పేరు ఇక్కడ ఎతకండి, బికాస్ వీ నో అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, అప్లై నో రిప్లై. ఓకే, Kochi recorded 76.56 ఎంప్లాయబిలిటీ. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే కేరళ చాలా బాగుంటుంది అక్కడ. కేరళస్ పూరెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈస్ బీహార్స్ రిచెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్. కేరళలో పూరెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ జీడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీహార్స్ రిచెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ జీడిపి, అట్లా ఉంటుంది అనమాట అక్కడ. ఓకే, సో కొచ్చి రికార్డెడ్ 76.56% ఎంప్లాయబిలిటీ స్కోర్, సర్పాసింగ్ బిగ్ మెట్రోస్ లైక్ ఢిల్లీ అండ్ హైదరాబాద్. మాకు ఆశ లేదు. నెక్స్ట్ స్టేట్ వైజ్ ర్యాంకింగ్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ యూపీ
మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, కేరళ. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకోండి. సో దీంట్లో ఓవరాల్గా స్కిల్స్ రిపోర్ట్లో ఫస్ట్ వచ్చిన సిటీ ఏది, యూత్ ఎంప్లాయబిలిటీలో వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్కి మ్యాచ్ అవుతున్నాయా? ఎస్, మ్యాచ్ అవుతున్నాయి. బెస్ట్ స్టేట్ ఏది? యూపీ, దెన్ మహారాష్ట్ర, దెన్ కర్ణాటక, దెన్ కేరళ. ఓకే, ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్. కొచ్చి, కోయంబత్తూర్, ఇండోర్ వన్స్ కన్సిడర్ సెకండరీ మార్కెట్స్ ఆర్ ఫాస్ట్ బికమింగ్ ద న్యూ ఇంజిన్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ డెలివరీ. ఓకేనా, రైట్, క్లియర్? సో ఎంప్లాయబిలిటీలో ఓవరాల్గా ఇది మనకి కొచ్చి తీసుకున్నారు సిటీస్లో, రైట్? ఢిల్లీ కంటే హైదరాబాద్ కంటే బెటర్గా ఉన్నట్టు తీసుకొచ్చారు, క్లియర్? నెక్స్ట్, బిజినెస్ రిఫార్మ్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ 2024 ర్యాంకింగ్స్. అదేం పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, తెలంగాణకి ర్యాంక్ వచ్చింది అంతే, జస్ట్ వన్ లైనర్స్ చూసుకోండి. తెలంగాణ ఎమర్జ్ టాప్ అచీవర్ ఇన్ సెంటర్స్ నేషనల్ బిజినెస్ రిఫార్మ్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ 2024 ర్యాంకింగ్. ఎస్బీఐకి అడగకపోయినా డిసిసిబికి, ఆర్ఆర్బికి పడవచ్చు, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకేనా? సో తెలంగాణ సెంట్రిక్ న్యూస్ టాప్ అచీవర్ కేటగిరీ మనకి ఇచ్చారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్ రిఫార్మ్స్ యాక్షన్ ప్లాన్. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో కొంచెం డెప్త్కి వెళ్దాము. ఓవరాల్గా స్టేట్స్ ఈ పర్టిక్యులర్ ఇండెక్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ ఈ ప్లాన్ మనకి ఈ ర్యాంకింగ్స్ మనకి ఇచ్చింది. ఈ ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఓవరాల్గా ఒక స్టేట్ ఎందుకోసం బెస్ట్ అని చెప్పి 25 పారామీటర్స్ని కేటగరైజ్ చేసింది. సో 25లో కనుక చూసుకుంటే ఆ 25లో లేబర్, ఎన్విరాన్మెంట్, యూటిలిటీ ఇలా మల్టిపుల్ ఏరియాస్ మనకు ఉంటాయి. ఇందులో 5 ఏరియాస్లో అవుట్ ఆఫ్ 25 ఏరియాస్లో టాపర్గా ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్. అవుట్ ఆఫ్ 25 ఏరియాస్లో టాప్ చేసింది. 4 ఏరియాస్లో టాప్ చేసినటువంటి స్టేట్స్ ఇవి, 3 ఏరియాస్లో టాప్ చేసిన స్టేట్స్ ఇవి, 2 ఏరియాస్, 1 ఏరియా. సో అవుట్ ఆఫ్ 5 ఏరియాస్ ఏం చేసింది అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. మీకు 25 ఏరియాస్ అవేం అడగరు. తెలంగాణ టాప్ అచీవర్ చూసుకోండి, 4 ఏరియాస్లో ఉన్న టాప్ స్టేట్స్ ఏవి అడగచ్చు, 5 ఏరియాస్లో ఉన్న టాప్ స్టేట్స్ ఏవి అడగచ్చు, చూసుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే, ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్, 3 ఏరియాస్లో అయితే మహారాష్ట్ర. వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ అనేది మనకు కూడా ఆర్టికల్ ఇవ్వలేదు, ఈవెన్ హిందూలో కూడా కవర్ చేయలేదు, కాబట్టి ఎక్కువ మీరు స్ట్రెస్ తీసుకోకర్లేదు. ఓకేనా, రైట్ రైట్, ఇది మనకి ఇచ్చింది. సో ఇక్కడ యూనియన్ కామర్స్ మినిస్టర్ పీయూష్ గోయల్ గారు ఇచ్చారు, ఎందుకంటే మనకి డిపిఐటి కామర్సే కదా, నిన్న మనం జిఏ ట్యాక్స్ దగ్గర చదువుకున్నాం కదా అలా. సో తెలంగాణ ఎమర్జెస్ టాప్ అచీవర్ ఇన్ సెంటర్స్ నేషనల్ బిజినెస్ రిఫార్మ్స్. ఓకే, రైట్, ఓకే, ఇవి మనకి ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నటువంటిది. ఒక్కసారి కనుక ఓవరాల్గా మనం చూస్తే ఫస్ట్ ఆర్టికల్ పాసింగ్ రిఫరెన్సే, ఎక్కువ ఫోకస్ చేయక్కర్లేదు. అర్బన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్రూషియల్. ఓకే, సో ఇది కొంచెం చూసుకోండి. 3 బిట్స్ మనకి ఇందులో కావాలి. ఏంటి అని అంటే అర్బన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విండో యువిన్ అనేది ఎవరు తీసుకొచ్చారో ఏంటి, పర్పస్ ఏంటి ఒకసారి చూసుకోండి. సో ప్రియారిటీ ఇవ్వాల్సింది అర్బన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఓన్లీ 3 పాయింట్స్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్, రూరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డౌన్, వెరీ వెరీ క్రూషియల్ డేటా బేస్ ఇది. ఓకే, సో ఎస్బీఐకి చూడండి, బట్ ఇది మిస్ అయింది అని అంటే దెన్ మనకి ఐబిపిఎస్కి డామినేట్ అవుతుంది. ఓకే, డేటా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సింప్లిఫై, ఈ మొత్తం దీన్ని సమరైజ్ చేసి ఇచ్చాను, కీ ఏరియాస్ని చూసుకోండి సరిపోతుంది. ఓకేనా, డన్, ఇక్కడికి ఇది క్లోజ్. నెక్స్ట్, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, ఎన్పిసిఐ బెనిఫిట్, ఎన్పిసిఐ ఆర్మ్ బెనిఫిట్ ప్యాక్ట్ ఫర్ ఫాస్టర్ రెమిటెన్సెస్, విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ అస్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా బ్యాంకర్స్కి. ఓకే, సో ప్రియారిటీ దాంట్లో ఆఫ్టర్ యూ విన్ తర్వాత మనకి మన సెకండ్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి, థర్డ్ ప్రియారిటీ వచ్చేసరికి లేబర్ ఫోర్స్ సర్వేకి మనం ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. గానా ఇన్వైట్ సింగర్ అని ప్రియారిటీ ఇవ్వండి, 1 లైనర్ చాలు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ హెచ్ఏఎల్ ఇంక్స్ $1 billion డీల్ విత్ GE ఏరోస్పేస్ ఫర్ 113 ఫైటర్ జెట్ ఇంజన్స్, టాప్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ. ఓకే, ఇదొకటి. టెస్లా ఓకే, పాసింగ్ రిఫరెన్స్ పెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే, రైట్. JSW 1 లైనర్ చూసుకోండి, కర్ణాటక, బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కాబట్టి మనకి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. భారత్ ఎక్స్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్, అసలు ఇంపార్టెంటే కాదు. ఎక్స్బాక్స్ ఇంపార్టెంట్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్స్బాక్స్ 29th కంట్రీ అండ్ కాంపిటీటర్ సోనీస్ ప్లేయర్. ఎక్స్బాక్స్ అంటే ఏంటంటే ప్లే స్టేషన్ అనుకోండి, సింపుల్గా ప్లే స్టేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సెబీ కమిటీ పర్సన్ ఇంపార్టెంట్, ప్రపోజల్స్ ఇంకా మనకి పెట్టలేదు కాబట్టి ఓకే, బట్ స్టిల్ ప్రపోజల్స్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఎగ్జామ్లో, చూసుకోండి, బట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి.
ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. ఓకే, అట్లీస్ట్ హెడ్ ఒకటి ఇవి బేసిక్స్ చూసుకున్నా మనకి సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాప్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ స్కీమ్ దట్ టు జస్ట్ బిఫోర్ అవర్ ఎగ్జామ్. సో టాప్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ కాంపోనెంట్స్ చూడండి, కాంపోనెంట్స్తో పాటు కాంపోనెంట్స్ పర్పస్ కూడా చూడండి. టాప్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ స్కీమ్స్ ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పక్కర్లేదు మీకు, యూ నో వెల్. విన్ బ్యాక్స్ వేసేయండి, పాసింగ్ రిఫరెన్స్కి వేసేయండి. ఓకే, 6th ఎడిషన్. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ బులియన్ బ్లేజ్, ఓకే, డిఆర్ఐ వీటికి సంబంధించింది. ఎన్టీపీసీ నేత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్. గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేసినటువంటి ఏరియాస్ ఎనర్జీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఎంఎస్ఎంఈ, లిథియం, ఇవన్నీ దీంట్లో అగ్రికల్చర్ దాంట్లో. సో ఇది మనకి ఎనర్జీకి సంబంధించింది, క్లీన్ ఎనర్జీ. ఓకే, నెక్స్ట్ స్కిల్స్ రిపోర్ట్, జస్ట్ టాప్ స్టేట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. సిటీస్ కంటే కూడా దాటి మనకి కేరళ కొచ్చి సిటీ బాగా రికార్డ్ చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, కేరళ ఓవరాల్గా కొచ్చి మనకి 4th ప్లేస్కి వచ్చింది. ఈవెన్ మనకి టాప్ సిటీస్ అయినటువంటి ఢిల్లీ వీటికంటే కూడా బెటర్ ర్యాంక్ తీసుకొచ్చింది. బీఆర్ఏపీ తెలంగాణ అయితే స్టేట్ అవుతుంది, స్టేట్ సెంట్రిక్ న్యూస్ అవుతుంది. ఓవరాల్గా ఇండెక్స్ ఎన్ని పారామీటర్స్లో ఇస్తారు లేదు, ఒకసారి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేద్దాం. ఇండెక్స్ కదా, బిజినెస్ రిఫార్మ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఫస్ట్ రిపోర్ట్ని ఎవరు పబ్లిష్ చేశారు? ఆప్షన్స్లో ఖచ్చితంగా నీతి ఆయోగ్ ఇస్తాడు. 100% నీతి ఆయోగ్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ కనుక పడితే 80% అటు పోవద్దు. మన ఆప్షన్ ఏంటి అక్కడ? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్, అది కాకపోతే డిపార్ట్మెంట్. ఇది ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, ఎక్కువగా కొన్ని ర్యాంకింగ్స్ నీతి ఆయోగ్కి వెళ్తారు, ఆప్షన్లో నీతి ఆయోగ్ వైపు వెళ్ళకండి. స్పెసిఫిక్గా అడిగితే డిపార్ట్మెంట్ డిపిఐఐటికి వెళ్ళండి, మినిస్ట్రీ అడిగితే కామర్స్కి వెళ్ళండి, అక్కడికి అయిపోతుంది. ఎన్ని ఏరియాస్ అని అడగచ్చు? 25. సో అక్కడ ఫోకస్ చేయండి. దాని తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ 25 ఏరియాస్ 5 ఏరియాస్లో వచ్చిన టాపర్స్ ఎవరు, 4 ఏరియాస్లో వచ్చిన టాపర్స్ ఎవరు, 3 ఏరియాస్లో వచ్చింది ఎవరు చూసుకోండి. ఓకే, ఇలా మనకు ఫోకస్ చేయండి. మ్యాక్సిమం ఇక్కడే మనకి పడతాయి క్వశ్చన్స్. 4 ఏరియా స్టేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడే మనకి క్వశ్చన్స్ పడేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. సో 4 ఏరియాస్ కనుక మనకు ఒకవేళ పడితే ఇక్కడే స్టేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కనుక దీన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతాది మనం గేమ్ రన్ చేయొచ్చు. సో సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ వచ్చేసాయి. ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ 5లో 4 సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే, కర్ణాటక లేదు కదా, యా కర్ణాటకకి ఇవ్వాలి, కర్ణాటక 2 ఏరియాస్కి ఇచ్చారు. సో తెలంగాణ, ఏపీ, కేరళ, తమిళనాడు, రైట్, ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే సెంట్రల్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఫోకస్ చేయండి. సెంట్రల్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అంటే ఏమున్నాయి? సో వెస్ట్ బెంగాల్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, జార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, మొత్తం బెల్ట్ వచ్చేసింది ఇక్కడే చూడండి కావాలంటే. సో ఫస్ట్ ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 స్టేట్స్లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నార్త్కి వెళ్ళిపోండి. అక్కడికి అయిపోయిన తర్వాత మనకి 4 సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్, 5 స్టేట్స్ వచ్చేసాయి కదమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది సెంట్రల్ ఇండియా మ్యాప్లో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మనం అంటే రాజస్థాన్ నుంచి తీసుకోండి. రాజస్థాన్ నుంచి ఇలా తీసుకోండి మ్యాప్ని. రాజస్థాన్ తర్వాత మనకి మధ్యప్రదేశ్, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, వెస్ట్ బెంగాల్. ఓకే, 4 ఏరియాస్లో రాకూడనిది గుజరాత్, కర్ణాటక, అది గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ మీరు. ఎందుకంటే సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ కర్ణాటక. ఓకే, అలాగే రాజస్థాన్ నుంచి కిందకి దిగండి, గుజరాత్కి రాకండి, అలా బెంగాల్ వైపు వెళ్ళిపోండి. లైక్ ఇలా అనమాట, హాఫ్ మూన్ షిప్ ఇలా వెళ్ళిపోండి. రైట్, ఇంకా మిగతావి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. 4 ఏరియాస్ని స్పెషల్ ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, రైట్, ఇవి మనకి ఇవి ఎన్విరాన్మెంట్ అవి రేపు చూడొచ్చు. మనకి ఇంకా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం. న్యూస్ ఇన్ షార్ట్ ఒకసారి కవర్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ న్యూస్ ఇన్ షార్ట్ కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్వి, అవి చూద్దాం. గురుగ్రామ్ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా టు ఇంట్రడ్యూస్ QR based kiosk for digital payment for traffic challans. Okay, so first Indian city Gurugram, if you want to pay your traffic challans you can pay through QR code based kiosk. ఎలాగైతే మీకు సెల్ఫ్ చెక్ ఇన్ అవుతాం కదా ఆ టైప్లో. సో సిటీ నేమ్ గురుగ్రామ్, రైట్. సో ఫస్ట్ గురుగ్రామ్ అదొకటి ఇక్కడ ఫోకస్ చేయండి. సెకండ్ జాగృత్ హైదరాబాద్, సురక్షిత్ హైదరాబాద్. వాట్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ ఏ సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. మనకు అడిగేది జాగృత్ హైదరాబాద్, సురక్షిత్ హైదరాబాద్ ఏ స్టేట్ అని అడగడు, క్యాంపెయిన్ పర్పస్ అడుగుతాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్. మన దగ్గర జరిగింది కదా అదే ఇది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏరియా చాలా క్రూషియల్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్టాటిక్ జీకే, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్.
ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్? ఆది చిత్ర, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్. ఓకే, సో ట్రైబల్ పెయింటింగ్ అనొచ్చు. ఆది చిత్ర నేషనల్ ట్రైబల్ పెయింటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ రీసెంట్గా ఎక్కడ జరిగింది? ముంబైలో. సో ట్రైబల్ది కాబట్టి ఎవరు హ్యాండిల్ చేశారు? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ అండ్ ట్రైఫెడ్. సో ఈ ఇద్దరు దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేశారు. దీంట్లో మనకి ఆ పర్టికులర్ స్టేట్స్కి సంబంధించి ట్రైబల్ పెయింటింగ్స్ డిస్ప్లే చేశారు. ఇవి పెయింటింగ్ పేరు, అది ఏ స్టేట్కి సంబంధించింది, సారీ, పెయింటింగ్ నేమ్, అది ఏ స్టేట్కి సంబంధించింది. వార్లీ పెయింటింగ్స్ మహారాష్ట్ర, సౌర పతచిత్ర ఒడిషా, గోండ్ భిల్ మధ్యప్రదేశ్, పితోరా పెయింటింగ్స్ గుజరాత్. సో ఇక్కడ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? వార్లీ మహారాష్ట్ర చాలా ఫేమస్ దానికి. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ప్రీ హిస్టారిక్ పెయింటింగ్స్ మనం డిస్కవర్ చేసింది, ఐడెంటిఫై చేసింది మహారాష్ట్ర. మనకి విఎస్ వాకనాకర్, మీరు ఆర్ఆర్ రైల్వే వాళ్ళకి చదివే ఉంటారు మీరు, దానికి యునెస్కో సైట్ కూడా ఉంది మనకి. ఓకే, బింబేట్కా కేవ్స్, బింబేట్కా గుర్తుందా? విఎస్ వాకనాకర్, రైట్, అది మనకి అక్కడ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్, సౌర పటచిత్ర, సో ఒడిషా. గోండ్ బిల్స్ ట్రైబల్స్, ఓకే, సో మధ్యప్రదేశ్. పితోరా పెయింటింగ్స్ గుజరాత్. నిన్న మనం గుజరాత్ గురించి చదువుతున్నప్పుడు ఒక జిఏ ట్యాగ్ చదివాం, ఏంటది పేరు? అంబాజీ వైట్ మార్బల్, గుర్తుంది కదా, రైట్, అంబాజీ వైట్ మార్బల్. ఓకే, ఇది మనకి ఇక్కడ న్యూస్ ఇన్ షార్ట్ కి సంబంధించింది, రైట్. అపాయింట్మెంట్స్ వీ కెన్ కవర్, అవార్డ్స్ విల్ కవర్ లేటర్. అవార్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి. యా, ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఇవి ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ మనకి మామూలుగా ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్కి 1 month ముందు అడిగిన హిస్టరీ లేదు, ఎక్సెప్ట్ టూరిజం డే మొన్న ఎల్ఐసికి అడిగారు. పబ్లిక్ సర్వీస్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ డే, పబ్లిక్ సర్వీస్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ డే ఎప్పుడు మనకు? అది 12th November, డిక్లేర్డ్ ఇన్ 2000 బై ద దెన్ యూనియన్ ఐఎన్బి మినిస్టర్ సుష్మా స్వరాజ్ గారు. ఇప్పుడు చనిపోయారు ఆవిడ, లేరు. వరల్డ్ కైండ్నెస్ డే, సో ప్రమోట్స్ కైండ్నెస్, కంపాషన్, గుడ్ విల్. ఓకే, నెక్స్ట్ రేడియోగ్రఫీ డే, గుర్తుందా? నేను డయాగ్నోస్టిక్స్ చెప్పాను నిన్న మీకు. రేడియోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే లైక్ వెన్ యూ గో టు ఎ ల్యాబ్ ఫర్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఆర్ సంథింగ్, ఎక్స్రే అండ్ ఆల్, there the report will be signed by radiologist. Diagnostics is very very important to eliminate, eradicate any health issue. So radiologist plays an important role in the field of medicine. So radiography day 8th November. So what is the theme? Empowering healthcare through imaging excellence. Radiography day should be our priority దీంట్లో. ఎందుకంటే హెల్త్కి రేడియోగ్రఫీ అంటే మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది, నాకు హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళినప్పుడు నాకు అక్కడ నా ఎక్స్రే, చెస్ట్ ఎక్స్రే, సిటీ స్కాన్ ఏదో ఒక ఇమేజ్ ఇస్తాడు. సో హెల్త్ ఇష్యూ ఇమేజింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఎక్స్రే కానీ ఇవి కానీ ఇస్తారు కదా ఫిలిమ్స్, అర్థం కాకపోయినా అలా చూస్తారు ఇట్లా, సర్కోమా లింక్, రైట్. ఎంపవరింగ్ హెల్త్ కేర్ త్రూ ఇమేజింగ్ అండ్ ఎక్సలెన్స్. నేషనల్ లీగల్ సర్వీస్, మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి డిపిఎస్పిలో అలాగే మనకి దీంట్లో కూడా లీగల్ ఎయిడ్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక రూల్ ఉంది. సో జస్టిస్ అనేది రిచ్ పూర్ మధ్య ఈక్వల్గా ఉండాలి. వెన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ టు హైర్ ఎ లాయర్, సో నా కేసు అలా ఎవరు వాదించలేని పక్షంలో ఐ కెన్ గో టు జడ్జ్, ఐ కెన్ రిక్వెస్ట్ జడ్జ్. పీపీ అనే వాళ్ళని ఇస్తారు, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, తెలుసు కదా, జైభీమ్ కేసులో. అయితే ఇక్కడ జైభీమ్ కేసులో పీపీ రాలేదు, పీపీకి ఆపోజిట్గా వచ్చింది జైభీమ్ కేసు. సో ఆపోజిట్లో ఆర్గ్యూ చేశారు కదా, సూర్యకి ఆపోజిట్లో, రైట్, అక్కడ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్. సో ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ విక్టిమ్ జ్యుడిషియరీ దగ్గరికి వెళ్ళి నా దగ్గర మనీ లేదు, లైక్ ఐ కాంట్ హైర్ ఎ లాయర్ అని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు జడ్జి వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ కండిషన్ చూసి పీపీని అలాట్ చేస్తారు. సో పీపీ విల్ నాట్ చార్జ్ ఎనీ ఫీస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దట్ విక్టిమ్. పీపీ విల్ రిప్రజెంట్ ద కేస్. సో నేషనల్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ మార్క్స్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ 1987. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ మనకి November 9th నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కాబట్టి అందువల్ల మనకి 9th నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ డే. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఫర్ అండర్ డిసర్వ్, అదే వల్నరబుల్ సెక్షన్స్. వరల్డ్ సైన్స్ డే ఫర్ పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో వరల్డ్ సైన్స్ డే ఫర్ పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే మనకి ఓవరాల్గా కనుక చూసుకుంటే ఇది 10th November రోజున మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాము. దీన్ని యునెస్కో 2001లో దీన్ని అనౌన్స్ చేసింది. థీమ్ ఏంటి అంటే ట్రస్ట్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, టుమారో.
the science we need for 2050. Another important, after radiography, our second priority should be this particular day. So World Science Day for Peace and Development. అక్కడ లాస్ట్లో యుఎన్ డిక్లరేషన్ కనపడుతున్న డికేడ్, ఇంటర్నేషనల్ డికేడ్ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఆ ఇయర్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, 2024 to 2033. నెక్స్ట్ సైన్స్కి మనకి సూపర్స్టిషియస్ బిలీఫ్స్కి తేడా ఏంటంటే, సైన్స్ అనేది ప్రాక్టికల్గా కళ్ళతో చూసి నమ్మిన తర్వాత దాన్ని తీసుకుంటాం, అంటే ట్రస్ట్. ఓకే, సో సూపర్స్టిషియస్ బిలీఫ్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లైక్ ఏదైనా మనకి ఒక యానిమల్ వచ్చింది, క్యాట్ వచ్చింది, ఆగిపోయారు. ఓకే, ఎందుకు లేట్ అయిందంటే సార్ పిల్లి ఎదురు వచ్చింది సార్ అందుకే ఆగిపోయాను. ఓకే, సూపర్స్టిషియస్ బిలీఫ్. ట్రస్ట్ అంటే పిల్లి వస్తుంది, యానిమల్ అంటే మొబిలిటీ ఉంటుంది మరి. ఓకే, ఇలా అనమాట. సో ఆ మూఢనమ్మకాల వైపు ఉండకూడదు. మన డిపిఎస్పిలో కూడా ఉంది, ఐడియా ఉంది కదా మీకు. సో సైంటిఫిక్ టెంపర్ని డెవలప్ చేసుకోండి అనేది డిపిఎస్పి ఎఫ్డీలో ఉంది మనకి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో. ఓకే, ఇది కూడా అలాంటిదే. ట్రస్ట్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, టుమారో. ఓకే, ద సైన్స్ వీ నీడ్ ఫర్ 2050. రైట్, ఇక్కడ క్లియర్. ఇంపార్టెంట్ ప్యూరిటీ. వరల్డ్ ఇమ్యునైజేషన్ డే, ఇది ఒకటి క్రూషియల్ మనకి. ఇమ్యునైజేషన్ అంటే వ్యాక్సినేషన్, ఎస్పెషలీ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండ్ అలాగా మిగతా వాళ్ళకి కూడా. 10th November వరల్డ్ ఇమ్యునైజేషన్ డే. సో క్రియేటెడ్ బై WHO in 2012. థీమ్ ఇమ్యునైజేషన్ ఫర్ ఆల్, హ్యూమన్లీ పాసిబుల్. ఇమ్యునైజేషన్ అనేది ఏంటంటే పిల్లలకే కాదు అడల్ట్స్ కూడా ఇస్తారు. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు. మన ఓవరాల్ లైఫ్ సైకిల్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇమ్యునైజేషన్ చాలా చాలా క్రూషియల్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన ఇమ్యునైజేషన్ వేరు, ఇప్పుడు కోవిడ్ చూసింది వేరు. ఏదైనా ఇమ్యునైజేషన్ మనకి రోగం వచ్చిన తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తాం, బట్ కోవిడ్ కేసులో బిఫోర్ చిన్నప్పుడు కూడా ఇచ్చారు సార్, నాకు కూడా చిన్నప్పుడు హెపటైటిస్కి, పోలియోకి ఇచ్చారు. కానీ వ్యాక్సినేషన్ పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళకి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కోవిడ్ రివర్స్లో వచ్చాం, అడల్ట్స్ నుంచి కిందకు వచ్చాం. గుర్తుపెట్టుకున్నారా మీరు? ఐడియా ఉందా మీకు? చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వాలా ఫస్ట్ సీనియర్ సిటిజన్స్, దెన్ 50-40 రేంజ్లో, దెన్ టీనేజర్స్, దెన్ పిల్లలకి ఇచ్చారు. సో కోవిడ్ సైకిల్ అనేది కొంచెం రివర్స్లో వచ్చాం మనం. ఓకే, అది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఇమ్యునైజేషన్ అనేది పిల్లలకే కాదు, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్. ఓకే, ఇమ్యునైజేషన్ ఫర్ ఆల్, హ్యూమన్లీ పాసిబుల్. ఎందుకు అంటే కోవిడ్ మనం కామెంట్ చేశారు చాలా మంది వెస్టర్న్ కంట్రీస్, ఇండియన్ పాపులేషన్కి ఫుల్ వ్యాక్సినేషన్ అవ్వదు అనేసి. బట్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ విత్ ఇన్ ఎ ఇయర్. ఓకేనా, 2 shots మనకి డోసెస్ ఇచ్చారు. పోలియో దగ్గర కనుక తీసుకున్నట్టయితే పోలియో మనకు ఎప్పుడో వచ్చింది, 2014లో ఇండియా బికమ్ ఫ్రీ. వాళ్ళు మనకి ఏమని కామెంట్ చేశారు? మీ ఫేస్కి, మీకున్న పాపులేషన్కి, మీకున్న హైజీన్కి, పాపులేషన్ డెన్సిటీకి, మీకున్న సూపర్స్టిషియస్ బిలీఫ్స్కి, మీకున్న ఫేక్ న్యూస్కి 100% అవ్వదులే ఇప్పట్లో అన్నారు. చూసారు కదా, స్పూన్స్ అతుక్కుంటున్నాను ఒకడు, ఇది అతుక్కుంటుందని ఒకడు, ఇది ఇచ్చిన తర్వాత పోయానని ఒకడు, ఈ నెగిటివ్ ప్రాపగండా చేశారు. ఓకే, ఎనీవేస్, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు 11th November. ఓకే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనౌన్స్ చేసింది. నెక్స్ట్ వరల్డ్ డయాబెటీస్ డే కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి 14 డయాబెటీస్ అక్రాస్ ఆల్ లైఫ్ స్టేజెస్. సో డయాబెటీస్ కొంచెం క్రూషియల్. ఇండియాని డయాబెటిక్ క్యాపిటల్, ఒబేసిటీ క్యాపిటల్ అని చెప్పి ట్రోల్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్. సో డయాబెటీస్కి ఇప్పుడు ఏజ్తో సంబంధం లేదు. ఒకప్పుడు 40-50 తర్వాత వచ్చేది, బట్ ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ వల్ల, అంటే లైఫ్ స్టైల్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. కోవిడ్ టైంలో మీరు వినే ఉంటారు, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షుగర్ లెవెల్స్ బాగా స్పైక్ అయ్యి 400-500 దాకా వెళ్ళింది. అగైన్ స్లోలీ కేమ్ డౌన్. కొంతమంది యూత్కి 20-30 ఏజ్లో కూడా వాళ్ళకి డయాబెటిక్ అటాక్ అయింది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్. సో డయాబెటీస్ అక్రాస్ లైఫ్ స్టేజెస్. ఓకే, నిమోనియా దేనికి వచ్చేది? బ్రెయిన్కి వస్తుందా? లంగ్స్కి వస్తుంది. సో 12th November థీమ్ వచ్చేసరికి చైల్డ్ సర్వైవల్. సో లంగ్స్లో నిమ్ము చేరుకోవడం లాంటివి అంటారు కదా, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ నిమోనియా. ఓకే, చైల్డ్ సర్వైవల్ థీమ్ తోటి మనకి దీన్ని 2003లో లాంచ్ చేశారు. సో ఇంపార్టెంట్ డేస్లో మన ఫస్ట్ ప్రియారిటీ హెల్త్ మీదే బాగా ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, ఈ 3 మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ నిమోనియా కూడా, చైల్డ్ సర్వైవల్. ఓకే, సో రేడియోగ్రఫీ థీమ్ ఏంటి అని అంటే ఇమేజ్, హెల్త్ కేర్ ఉండాలి. మొత్తం వద్దు మనకి, కీవర్డ్స్ హైలైట్ చేయండి. రేడియోగ్రఫీలో మనకు ఉండాల్సింది ఏంటి? హెల్త్ కేర్, ఇమేజ్. ఎక్స్రే రిపోర్ట్ చేతిలో ఉండాలి రేడియోగ్రఫీ అంటే. ఓకే, ఇది ఎక్స్రే ఇమేజ్, నా హెల్త్ ఎలా ఉంది, హెల్త్ కేర్, ఇమేజ్. నెక్స్ట్ సైన్స్ డే ఫర్ పీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సైన్స్ అంటే నమ్మకం, ట్రస్ట్తో రావాలి. ఓకే, ప్రాక్టికలీ ప్రూవ్డ్ కాబట్టి. సో ట్రస్ట్. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టుమారో, TTT అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అక్కడ కూడా సైన్స్ వీ నీడ్ ఫర్ 2050. డికేడ్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇమ్యునైజేషన్. సో ఇమ్యునైజేషన్ అనేది అందరికీ ఇస్తారు కాబట్టి ఫర్ ఆల్.
ఫర్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుతుందా? పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇమ్యునైజేషన్ ఈజ్ ఫర్ ఆల్, నాట్ ఓన్లీ చిల్డ్రన్, ఇమ్యునైజేషన్ ఫర్ ఆల్. ఓకే రైట్, ఇది మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఒకసారి రీసెంట్గా ఉన్నటువంటి కొన్ని న్యూస్ ఐటమ్స్ ఒక పని చేద్దాం, పూజకు టైం అవుతుంది. ఫైన్, విల్ స్టాప్ హియర్, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం లేట్. ఓకేనా, రేపు మనకి చేసి కంటిన్యూ చేస్తాం. ఓకే, బుక్స్ అండ్ అదర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎనీవేస్ విల్ స్టాప్ హియర్, హ్యావ్ టు గో ఫర్ పూజ. ఓకే, దట్స్ ఇట్ హియర్, దట్స్ ఆల్. విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. రైట్, బాయ్, ఆల్ ద బెస్ట్. ఒక పని చేద్దాం, రేపు షెడ్యూల్ వస్తుంది మీకు 5:30 to 7. క్లాస్కి రాకండి ఎవరు కూడా, యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తాను. సో లాస్ట్ మినిట్ కదా, యూ కెన్ సేవ్ యువర్ టైం. సో షెడ్యూల్ విల్ ఈ సేమ్, బట్ డోంట్ కమ్ టు క్లాస్ రూమ్. ఈవెన్ దిల్సుఖ్ నగర్ ఆల్సో. మీకు టైం వేస్ట్ కాకూడదు, 1 day బిఫోర్ ఎగ్జామ్. నేను అది రికార్డ్ చేసి పెడతాను. సో బెటర్ ఇంట్లో కూర్చొని మీరు వాచ్ చేయండి. 9 o'clock ప్రీమియర్ అయిపిస్తాను. ఓకేనా, రైట్.